बिहार का, दिल्ली का कॉपी का कल्चर इधर भी वैसा ही है। पर गुजरात की राजनीति में कौन एमएलए आपने जो बोला वो मोबाइल का बोला, लोगों के साथ सीधा कनेक्शन का बोला। यहाँ बैठे हुए ज्यादातर गुजरातियों का स्वभाव वही है कि यहाँ जो भी चुन के आया, ज्यादातर लोगों के बीच रहने वाले लोग चुन के आए। तो आपकी जो सारे सुझाव है हमने लिखे, हमने सारी बातें आपकी लिखी है। तो अच्छी बात आपने वो भी लिखी। आप जो बोलते हैं असेंबली के अंदर, वो मीडिया के अंदर भी आना चाहिए, मीडिया के साथ सीधा आपका कनेक्शन होना चाहिए। साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और आपने जो भी बोला है हमने सब लिखा है, और आप जैसे सीनियर और बुजुर्ग नेताओं से हम सीख रहे हैं, और आपका शुक्रिया। सर, वेलकम टू गुजरात। सर, आपने जो मार्गदर्शन दिया उसमें 2 सवाल सर आपसे पूछ रहे थे। पहला सवाल, आपका 13 साल का एक्सपीरियंस बिहार के असेंबली में है, तो वहाँ की असेंबली सर लाइव टेलीकास्ट होता है कि नहीं होता है? आपसे लाइव टेलीकास्ट होता है वहाँ पे? जी, हमारे यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है, कभी नहीं। और दूसरा क्वेश्चन सर हमारा ये था कि आपने जिस तरह हमें बताया कि कोई भी डिपार्टमेंटली कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, आप लोग के बाद जो पेशवे लेवल में हमारी जो डिमांड होती है उसको बोलने के लिए, तो वो अगर डिपार्टमेंट के अधिकारी को दी जाए या हमारी चिट्ठी के तौर पे, तो उनको हमें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? सर, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए आपको? ठीक, 2 विषय। एक तो मैं कहूँगा, आग्रह करूँगा कि अगर सचिवालय में विधानसभा में लाइब्रेरी नहीं है, तो लाइव टेलीकास्ट असेंबली के अंदर प्रतिपक्ष के एमएलए ने जो व्यवहार किया, यहाँ पानी की बोतल दी है, बैन है, और वो पानी की बोतल उन्होंने फेंकी है, ठीक है, और उसी वजह से लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है। मैं कोई रीजन नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये निर्णय करना है विधानसभा स्पीकर को, बाकी को अलग अलग। માન્ય શૈલેષભાઈ, તમે મને ખૂબ સારા મિત્રો છો, પણ અત્યારે સત્ર નથી, અભ્યાસ વર્ગ છે, इसलिए ये ठीक, इसलिए ये विषय स्पीकर और यहाँ का विषय है कि लाइव टेलीकास्ट होगा कि नहीं होगा, वो निर्णय आपको करना है। जहाँ तक डिपार्टमेंट से पूछने की बात है, तो साधारणतः डिपार्टमेंट सूचना देते नहीं, सही बात नहीं है। रूलिंग पार्टी भी अगर मानता है तो डिपार्टमेंट्स वगैरह इतने ऑफिशियली को सूचना दे, तो उसका तरीका ये है कि अखबारों की कटिंग्स रखिए, नंबर 1 मेंटेन कीजिए अखबारों की कटिंग्स, और दूसरा कि जो एनुअल रिपोर्ट्स आती है, हर डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट्स आती है, तो 2 साल के भी अगर एनुअल रिपोर्ट आप रख लेंगे तो डिपार्टमेंट अगर सूचना न भी दे, और आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए, आजकल तो आरटीआई का जमाना है, तो आरटीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेपर कटिंग्स और पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी आपको प्रोवाइड करेंगे। और पता नहीं यहाँ का सिस्टम, या हमारे यहाँ असेंबली में ये सिस्टम है या राज्यसभा में भी सिस्टम है कि कोई मेंबर अगर मांगे, मान लीजिए कि मुझे बोलना है इरिगेशन, तो वहाँ की जो लाइब्रेरी है वो बनाकर पूरा पेपर आपको देगी भाषण करने के लिए, पूरे तथ्य वो प्रोवाइड करते हैं। तो अब अलग अलग जगह की अलग अलग स्थिति है, कितनी आवश्यकता नहीं आवश्यकता है, लेकिन ये कुल मिलाकर जो निर्भर करता है स्थानीय स्तर पर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सवाल आ गए हैं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। धन्यवाद सर जी। माननीय श्री अध्यक्ष श्री गुजरात विधानसभा आपનું પુનઃ સ્વાગત કરીએ છીએ और श्री सुशील कुमार मोदी जी बुद्ध और महावीर की भूमि को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले भूमिगत नेता के रूप में
आपको दर्शन को वंदन करते हैं। સત્રપદ શોભાવવા માટે મુખ્ય દંડકશ્રી આપણા ગૃહમાં પોતાનું સ્થાન લેવા માટે નમ્ર વિનંતી છે. બીજા સત્રના પ્રમુખ શ્રી રમણભાઈ વોરાને પોતાનું સ્થાન શોભાવવા માટે વિનંતી કરું છું. સાથે આવકારું છું શ્રી ડી.એમ. પટેલ, સચિવ શ્રી, ગુજરાત વિધાનસભા. श्री डी.एम. पटेल तथा श्री विनय कुमार मोहन पुष्पगुच्छ, शाल, स्मृति चिन्हથી સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે તેમનું સ્વાગત કરીશું. વિનંતી કરું છું આપ આવો અને શ્રી વિનય કુમાર મોહન સ્મૃતિ ચિહ્ન આપી શ્રી રમણભાઈ વોરા સ્વાગત કરી રહ્યા છે. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે આ સ્વાગતને વધાવીશું. વિનંતી કરું છું ગેલીબેન ઠાકોર આપ આવો અને શ્રી રમણલાલ વોરાને પુષ્પગુચ્છ આપી તેમનું સ્વાગત સન્માન કરો. વોરા આપ શ્રી ડી.એમ. પટેલ અને શ્રી વિનય કુમાર મોહન નો આદરણીય અધ્યક્ષજી, આજે હું જેમનો પરિચય કરવા જઈ રહ્યો છું વિધાનસભાના સચિવ ડી.એમ. પટેલ સાહેબ, વર્ષોથી આજ વિધાનસભામાં આપણે બધા એમને જાણીએ છીએ, ઓળખીએ છીએ. 5 વખતે મને મિનિસ્ટર બનવાનો મોકો મળ્યો. જ્યારે હું સ્પીકર બન્યો તો મંત્રીશ્રીની જવાબદારી જુદી હોય છે, સ્પીકરની જવાબદારી બિલકુલ જુદી હોય છે. અને એ વખતે એક સારા અધિકારી તરીકે, વિધાનસભા ગૃહના સ્પીકર તરીકે ગૃહનું સારું સંચાલન કરી શકીએ એના માટે એમનો ખૂબ સહયોગ રહ્યો છે. મને લાગે છે કે છેલ્લા 22 વર્ષથી જે પણ સ્પીકરો આવ્યા છે એ અત્યારે નિવૃત્ત થયા છે, તો પણ રાજ્ય સરકારે એમની સેવાઓ ચાલુ રાખી છે. અને જે પણ માન્ય અધ્યક્ષશ્રી આવે છે એમને નિખાલસ ભાવે માન્ય અધ્યક્ષશ્રીએ એમના ઉદ્બોધનમાં વાત કરી હતી કે ગાડીમાં ચાલતા ચાલતા પણ 4 મુદ્દાઓની ચર્ચા થઈ શકે. અને એ બધું જ એટલા પરિપક્વ છે. અને મેં એ પણ જોયું છે કે એમના માટે શાસક પક્ષ કે સાથી પક્ષ એવું કશું હોતું નથી. વિધાનસભાના નિયમો બધાને એક સરખા લાગુ પડે અને એમાં ક્યારેય ભેદભાવ મેં જોયો નથી. ખૂબ સારી રીતે ડી.એમ. પટેલ જ્યારે વિધાનસભાની કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે ત્યારે આજના આપણા આ સત્રમાં એ પણ આપણને માર્ગદર્શન આપવાના છે. હું એમને વિનંતી કરું છું કે ડી.એમ. પટેલ સાહેબ એમના વિષય ઉપરનું માર્ગદર્શન આપે. મારું એ સૌભાગ્ય છે કે આ ગૃહમાં સંસદીય વિષય ઉપર મને 2013માં એકવાર અહીંથી તક મળી હતી. એ વખતે આપણે અમારા અધિકારીઓ દ્વારા આ શિબિર રાખી હતી અને એક જ દિવસમાં મોટાભાગના વિષયો કવર કર્યા. આ બીજી વાર મને તક મળી અને આટલું મોટું ગેધેરિંગ વચ્ચે મને તક મળી છે એ બદલનું મારું સૌભાગ્ય સમજુ છું. હવે આજનો જે મારો પ્રવચનનો વિષય છે એ સમિતિઓનો સંસદીય અંકુશ. આમ તો સંસદીય અંકુશ તો આખો વિધાનસભાનો હોય, સમિતિ તો એનો એક પાર્ટ છે, મિની લેજિસ્લેચર એને કહીએ છીએ. તો જે વિધાનસભાનો કોઈ પણ ડેમોક્રેસીમાં જે રોલ છે, એની ફરજો છે વિધાનસભાની, એ ફરજોના સંદર્ભમાં આ એનો રોલ થતો હોય છે. તો કોઈ પણ
લોકશાહીમાં સર્વોચ્ચ સ્થાને પ્રજાના પ્રતિનિધિઓની બનેલી બોડી વિધાનસભા હોય છે. એ વિધાનસભા પાસે મહત્વના જે 3 અધિકાર છે, એક તો રાજ્ય શાસન માટે ખર્ચ કરવા માટેના નાણાં મંજૂર કરવા, ફાઇનાન્સ. તો વિધાનસભાની મંજૂરી વગર રાજ્ય સરકાર એનું કોઈ પણ ઓર્ગન એક પૈસાનો ખર્ચ કરી શકતો નથી. બીજો મહત્વનો જે અધિકાર છે કાયદો ઘડવાનો, ધારા ઘડવાનો. કાયદો રાજ્યની કે શાસનની નીતિ પરત્વેનો પણ હોય કે કોઈ વસ્તુને રેગ્યુલેટ કરતો પણ હોઈ શકે. તો કાયદો ઘડવાની જે સત્તા છે એ માત્ર ને માત્ર કોઈ પણ ડેમોક્રેસીમાં પ્રજાની ચૂંટાયેલી બોડી પાસે જ હોય, નહીં તો એ લોકશાહી જ ના કહેવાય. અને ત્રીજો જે મહત્વનો અધિકાર છે આપણો, કે જે ગ્રીવન્સ છે લોકોના, પ્રજાના પ્રશ્નો છે, એને આ ફ્લોર ઉપર વાચા આપવાની. અને એ વાચા આપી અને જે ગવર્મેન્ટ છે, કારોબારીમાં બંને ઇન્ક્લુડ થાય છે. ઇલેક્ટેડ જે મંત્રીમંડળ કહીએ છીએ અને એની નીચેનું આખું એડમિનિસ્ટ્રેશન છે નીચેનું સુધી જતું હોય છે. તો એના ઉપર એનું ઉત્તરદાયિત્વ, લોકો પ્રત્યેનું ઉત્તરદાયિત્વ એન્શ્યોર કરવાનો જે મહત્વનો રોલ છે, ત્રીજો એ રોલ છે. અને એ રોલના ભાગરૂપે આજનો જે આ સમિતિઓનો સંસદીય અંકુશ એક પાર્ટ છે. વિધાનસભા પણ આ કરે છે. વિધાનસભામાં જ્યારે નાણાકીય કામકાજ આવે, ધારાકીય કામકાજ આવે કે કોઈ પ્રસ્તાવ કે સંકલ્પો પરની ચર્ચા દરમિયાન તમે એ પ્રજાના પ્રસ્તાવ વિશે રેસ કરો અને એના ઉપર ડિબેટ થાય અને ડિબેટ થઈને ભલે બહુમતીથી જવાનું છે, પણ જ્યારે ટ્રેઝરી બેંક છે એ આન્સરેબલ છે. જે પણ મુદ્દો રજૂ કર્યો હશે તો એને જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરવાનો જ છે. ને એ પ્રયત્ન કરે એટલે ઇટસેલ્ફ એના ઉપર કંટ્રોલ જ જાય છે, નિયંત્રણ જ એક પ્રકારનું એ જાય છે. અને એના લીધે જે નીચે સુધી બ્યુરોક્રેસીમાં પણ એક પ્રકારની એ રહે છે કે ભાઈ આ મુદ્દો વિધાનસભામાં ઊભો થશે. તો જે સમિતિઓ છે, સંસદીય સમિતિઓ, એનો પણ ઘણો બધો લાંબો ઇતિહાસ છે. આપણે જે ઇંગ્લેન્ડની સંસદીય લોકશાહી વેસ્ટમિનિસ્ટર મોડલ અપનાવ્યું છે, તો ઇંગ્લેન્ડની જે સંસદીય લોકશાહી છે એમાં પણ જે લોકશાહી તરીકે હાઉસ ઓફ કોમન્સ જેને કહીએ છીએ, આમ સભા, તો એ રાજાશાહીમાંથી ગ્રેજ્યુઅલ તબક્કાવારે પ્રજાની ચૂંટાયેલી બોડી તરીકે એ અધિકારો મેળવવા અને ઘણો બધો સંઘર્ષ કરી અને 17મી સદી પછીથી એક પછી એક અધિકારો મેળવીને એ આજના પૂર્ણ સ્વરૂપે છે. તો જે લાર્જર બોડી છે, આખી પ્રજાને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, એ બોડીનું મોટું કાર્ય છે એ નીતિ ઘડતર જ છે, ધારા ઘડવા છે અને મહત્વના મુદ્દાઓ ઉપર અહીંયા ચર્ચામાં એ કરવાનું છે. પણ ઘણીવાર એવી બધી એડમિનિસ્ટ્રેશનની બાબતો હોય છે કે વિધાનસભા હંમેશા બ્રોડ નીતિની બાબતો પર ડિસિઝન્સ લેતી હોય છે, કાં તો સરકાર એ રજૂ કરતી હોય છે અને વિધાનસભાનું એન્ડોર્સમેન્ટ લેતી હોય છે. પણ એનું અમલીકરણ છે એ કારોબારી તંત્ર, એનો જે બીજો પાર્ટ છે બ્યુરોક્રેસી, એના દ્વારા થતું હોય છે અને પ્રજા સીધી જ એની સાથે સંપર્કમાં આવતી હોય છે. તો એ જે બ્યુરોક્રેસીના કારણે જે નીતિ ઘડતર થયું છે, કાયદા પસાર થયા છે અને એની અમલવારી બ્યુરોક્રેસી કરે છે, તો એના પરિણામે જે પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે એ પ્રશ્નો કાં તો એનો હિસાબ માંગવા માટેની પણ એક વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. ને એ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જે સમિતિ પ્રથાનો વિકાસ થયો છે. હવે સમિતિ પ્રથા જે જુદી શરૂઆતમાં તો 1861માં ત્યાં આગળ જાહેર હિસાબ સમિતિ નામની સમિતિ કરીને બીજી બધી સમિતિ અમદાવાદથી માંડીને તબક્કાવાર અસ્તિત્વમાં આવી. અને આજે તો ત્યાં પણ આપણે જેમ પાર્લામેન્ટમાં છે કે ડિપાર્ટમેન્ટલ રિલેટેડ કમિટીઝ, એમાં 2 ટાઈપની કમિટીઝ છે. એક તો જે બજેટને પણ સ્ક્રુટિની કરે છે અને બીજું લેજિસ્લેટિવ જે પ્રપોઝલ્સ છે એ પણ કમિટીને રિફર કરે છે, ડિપાર્ટમેન્ટને લગતા લેજિસ્લેશન છે. તો એ જે સમિતિ પ્રથા અત્યારે જે પૂર્ણ સ્વરૂપે વિકસી છે, એમ આપણા ત્યાં પણ કુલ 19 સમિતિઓ છે. અન્ય રાજ્યો અને પાર્લામેન્ટમાં તો ઘણી બધી સમિતિ છે, 24 જેટલી તો પેલી જે વિભાગ સંબંધિત સમિતિઓ છે. અને પાર્લામેન્ટમાં જે બજેટ છે એ બજેટ આપણે ત્યાં હાઉસ ડિસ્કસ કરે છે. આપ કેલેન્ડર જોશો કે દરેક વર્ષે 12 દિવસ જે વિભાગવાર માંગણીઓ પર ચર્ચા અને મતદાન રાખીએ છીએ. જ્યારે પાર્લામેન્ટમાં જનરલ ડિસ્કશન બજેટ પર થયા પછીથી એડજર્ન થાય છે ને એડજર્ન થયા પછીથી
જે વિભાગવાર ચર્ચાઓ છે એ વિભાગીય સમિતિઓમાં બજેટ પ્રપોઝલની જતી રહી. તો જે સમિતિ એક પ્રકારે કારોબારી ઉપર નિયંત્રણનું કામ કરે છે. એ નિયંત્રણનું કામ કરવા સમિતિ પ્રધાનનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ થયેલો છે. અને અમુક પ્રશ્નો એવા છે જે વિસ્તૃત તપાસ માંગી લે, ઝીણવટભરી એ કરી સ્ક્રુટિની કરી હોય તો લેજિસ્લેચર પાસે એટલો સમય હોતો જ નથી, કારણ કે વર્ષમાં મર્યાદિત દિવસોમાં મળતી હોય અને લાર્જર બોડી છે એટલે એના લીધે સમિતિ સમક્ષ સાક્ષીઓ તપાસી શકીએ, સમિતિ સમક્ષ એડવાઇઝરોને વિષય પરના નિષ્ણાતોને બોલાવી શકીએ, એના ઓપિનિયનને લઈ શકીએ અને એને કારણે એ જે નાનું જે ફોરમ છે એ વધારે અનુકૂળ જણાવ્યું છે. એટલા માટે સમિતિ પ્રધાનનો વિકાસ થતો જ ગયો છે. અને અત્યારે તો એવું છે કે જે વિષય ઉપર હાઉસ ઈચ્છે એ વિષય ઉપર સમિતિનું ગઠન કરી શકે છે. તો સમિતિમાં પણ બે પ્રકારની સમિતિઓ છે જે ઉદ્ભવ થયો ત્યારથી, કે એક સ્થાયી સમિતિઓ જેને કહીએ છીએ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી, એ ઓલમોસ્ટ ઓલ દર વર્ષે એ રચાતી જ હોય છે. અને કેટલીક છે એડહોક કમિટી છે, જે પાર્લામેન્ટમાં પણ એવું છે સિલેક્ટ કમિટી જેને આપણે કહીએ છીએ. તો એડહોક કમિટી એવી છે કોઈ વિષય કે કોઈ તત્પરતો કોઈ ઇસ્યુ ઊભો થયો હોય તાજેતરનો અને ગૃહની એવી બહુ લાગણી હોય કે ભાઈ આ વિષયમાં ઊંડાણની તપાસમાં જવું છે, તો ગૃહ એમાં સમય બગાડ્યા કરતા ગૃહના સભ્યોની બનેલી અલબત્ત પ્રસ્તાવ લાવવો પડશે. પ્રસ્તાવ લાવી અને એ ગૃહ પાસે પાસ થયા પછી એ સમિતિને એ પ્રસ્તાવમાં સમિતિમાં કોને લેવા એ બધું એ કરી અને એ વિષય કે ઇસ્યુ જે છે એ સમિતિની તપાસમાં જતો રહે છે. અને સમિતિની તપાસમાં જાય એટલે સમિતિ પાસે જેટલા પાવર્સ ગૃહ પાસે છે એટલા જ પાવર્સ આપણી સમિતિઓ પાસે પણ છે. અલબત્ત એનો રિપોર્ટ તો અલ્ટિમેટલી ગૃહમાં જવાનો છે અને એનું એન્ડોર્સમેન્ટ લાર્જર બોડી કરે પછીથી જે આગળ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે જવાનું છે. તો જે સમિતિ સિસ્ટમ છે એ એનો મોટો જે મોટિવ છે એ બ્યુરોક્રેસી છે, જે ખાસ કરીને ઇલેક્ટેડ બોડીની પણ જે તંત્ર છે એના ઉપર નિયંત્રણ ને એની એકાઉન્ટેબિલિટી એન્શ્યોર કરવા માટે આ સમિતિ બનાવી છે. સમિતિમાં પણ જુદા જુદા વિષયને અનુરૂપ એની કેટેગરાઇઝ કરેલી છે. આપણે કહીએ કે નાણાકીય સમિતિ છે, બીજી અમુક સમિતિઓ કહીએ છીએ કલ્યાણ સમિતિઓ કહીએ છીએ, અમુક એ સ્પેસિફિક બીજી એ કહીએ છીએ એશ્યોરન્સ કમિટી. કારણ કે આ ફ્લોર ઉપર પણ જે મંત્રીઓ જે કંઈ આન્સર આપે છે કોઈ પણ ઇસ્યુ ઉપર ને એમાં કેટલાક પ્રોમિસ બાંયધરી કે કેટલીક ખાતરીઓ આપતા હોય છે, તો એ ખાતરી આપ્યા પછીથી પણ જે નીચેનું વહીવટી તંત્ર છે એનો કેટલો અમલ કરે છે, કેટલે અંશ સુધી કરે છે, એ અમલ કરવામાં ત્વરિત અમલ થયો છે કે બહુ અનહદ ડિલે થયો છે, તો એ બધું જે ચેક ટ્રેક કરવાનું કામ આપણી ખાતરી સમિતિ કરે છે. નાણાકીય સમિતિઓની જે હું વાત કરું કે વહીવટી અંકુશ તો ખરો સમિતિઓનો, પણ નાણાકીય અંકુશ એ આપણી નાણાકીય સમિતિઓ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે. મેં આગળ કીધું એમ બજેટ એટલે એક નાણાં મંજૂર કરવાની એક પદ્ધતિ છે શાસન માટેની. તો એને આપણે જે વાર્ષિક નાણાકીય પત્રક કે બજેટ કહીએ છીએ. તો બજેટના રૂપમાં કારોબારી તંત્ર એટલે કે ગવર્નમેન્ટ ઓફ ધી ડે એ વિધાનસભા સમક્ષ આવે છે અને એ આખા રાજ્યની બધી જ સેવાઓને કવર કરતું બજેટ વિધાનસભા સમક્ષ એપોઇન્ટેડ ડે જે આપણા બંધારણીય જોગવાઈ પ્રમાણે પ્રેઝન્ટ કરે છે. અને એની જોડે સ્પીચ પણ કરે છે નાણામંત્રી, અને સ્પીચ કરતી વખતે જે આગામી વર્ષમાં હાથ ધરાવવાની યોજનાઓથી માંડીને બધું જ માહિતગાર કરે. હવે બજેટમાં પાછું એક બજેટ પ્રવચન નથી પણ જે આખું અંદાજપત્ર છે, એટલે કે રાજ્ય સરકાર જેટલી સેવાઓ જે સેવાઓ હાથ ધરે છે એ સેવાઓ માટે ખર્ચવાના નાણાં એ પણ આ બજેટમાં ઇન્ક્લુડ કરે છે. અને એ જે ક્લાસિફિકેશન ડિમાન્ડનું કરેલું છે એની સાથે જે આપણા હિસાબો રાખે છે, જે આપણું એક અલગ અધિકારી છે વિધાનમંડળનો જ અમે તો અધિકારી બનું છું, કમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ જે છે સીએજી કહીએ છીએ, એ પણ એક પાર્લામેન્ટ કે લેજિસ્લેચરનો જ અધિકારી ગણાય છે. નો ડાઉટ આપણા બંધારણમાં એની એપોઇન્ટમેન્ટ ને એના પાવર્સ ને એનો એક પણ પાર્લામેન્ટે પસાર કરેલો છે, પણ હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં તો એને ત્યાં લીડર ઓફ ઓપોઝિશનના પ્રસ્તાવથી ગૃહના નેતા જ એની એપોઇન્ટમેન્ટ માટેની પ્રપોઝલ મૂકે છે. તો સીએજી જે છે એ પણ એક પાર્લામેન્ટનો જ અધિકારી છે. તો એના દ્વારા જે નાણાં ખર્ચાયા પછીથી એનું એકાઉન્ટિંગ, ઓડિટ અને એની રેગ્યુલારિટી, ઇરેગ્યુલારિટી એ બધી જ બાબતો એના ક્ષેત્રાધિકારમાં જતી નથી. તો
ને બીજા જે સાહિત્ય વેચે છે હવે કરે છે એ કર્યા પછી આપણા બંધારણની વિધાનસભાને એક અધિકાર આપ્યો છે કે જે નાણાં કેટલું બજેટ રાખવું, કેટલું પદ રાખવું, કે કઈ સેવા માટે કેટલો ખર્ચ કરવો એ અધિકાર છે ડે ઓફ ધી ગવર્મેન્ટ. એમાં એસેમ્બલીનો કોઈ રોલ નથી. એસેમ્બલી તો એ જે પ્રેઝન્ટ કર્યું છે એટલું જ કાં તો એને ટોટો મંજૂર કરે, કાં તો એને રિડ્યુસ કરીને મંજૂર કરે, પણ એ કેનોટ ઇન્ક્રીઝ એની ડિમાન્ડ. બજેટનું જે ટોટલ છે એ ક્યારેય એસેમ્બલી પાસે સત્તા નથી. કોઈ પણ એ તો ગવર્મેન્ટ પાસે સત્તા છે કે કેટલું એ કરવું ને કેટલું પદ રાખવું ને કઈ સેવા માટે કેટલું એ કરવું એ ગવર્મેન્ટ નક્કી કરે છે. એસેમ્બલી એને રિડ્યુસ કરી શકે છે, કાં તો એનું એ મંજૂર કરી શકે છે. તો એ બજેટ મંજૂર થયા પછી એટલું એસેમ્બલી મંજૂર કરતી વખતે રોજે રોજ આપ જોતા હશો કે માગણીના રૂપમાં મંત્રીને ઠરાવ કરે છે કે આ મારી આ માગણી મંજૂર કરવામાં આવે. જે ઇંગ્લેન્ડની પ્રથા છે કે ત્યાં પણ રેઝોલ્યુશન, મની રેઝોલ્યુશન, સપ્લાય રેઝોલ્યુશન એ મૂકતા હોય. તો એ રોજે રોજ મૂકે છે અને દિવસના અંતે આપણે ડિસ્કસ અને એમના આન્સર સાથે વોટ ઉપર જાય છે આન્સર પછી. એટલે ઠરાવના સ્વરૂપમાં તો નાણાકીય બાબતોને હાઉસ મંજૂરી આપે છે. એટલે કે એ લોકોને અધિકાર નથી મળતો નાણાં વિડ્રો કરવાનો છે. પણ આપણા બંધારણમાં એ જોગવાઈ છે 204 એ આર્ટિકલમાં કે હાઉસની મંજૂરી કર્યા પછી પણ એપ્રોપ્રિએશન વિનિયોગ કરવા માટે જે એકત્રિત ભંડોળ કહીએ છીએ રાજ્યનું, જેમાં રાજ્યની બધી જ આવકો પટેલ સાહેબ બજેટ ઉપર હજુ એક સત્ર છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, એટલે થોડું ફોકસ તમે સમિતિ ઉપર રાખશો તો વધારે સારું. જી, એના ઉપર જશો તો વધારે સારું રહેશે. તો એપ્રોપ્રિએશન એક્ટ એટલે કે કાયદાથી જે નાણાંને મંજૂર કરવાનો આપણા બંધારણની જોગવાઈ જે મુજબ એપ્રોપ્રિએશન બિલ લાસ્ટમાં પાસ થાય. હવે જે વિનિયોગ કહીએ છીએ એપ્રોપ્રિએશન બિલ, એનો પણ એક સિદ્ધાંત છે જે ઇંગ્લેન્ડનો સિદ્ધાંત જ આપણા બંધારણમાં અપનાવ્યો છે કે વિનિયોગ એટલે આપણે જે બધા બોલીએ છીએ કે કોઈ ચોક્કસ સેવા કે હેતુ માટે અગાઉથી રકમ નક્કી કરવી અને એનો ઉદ્દેશ કે વર્ષ દરમિયાન એ જ સેવાને એ જ હેતુ માટે નક્કી કરેલી રકમની મર્યાદામાં ખર્ચ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવું એને વિનિયોગ એપ્રોપ્રિએશન કહીએ છીએ. એટલા માટે એપ્રોપ્રિએશન આપણે કાયદો પસાર કરીને પાસ કરીએ છીએ, જે બધી ડિમાન્ડોને ઠરાવના સ્વરૂપમાં મંજૂરી આપ્યા પછીથી છેલ્લે કાયદો પસાર કરીને પાસ કરીએ છીએ. તો આ એપ્રોપ્રિએશન બિલ પાસ થયા પછીથી ટ્રેઝરીને નાણાં ઉપાડવાનો અધિકાર મળે છે અને એનું અમલીકરણ વહીવટી તંત્ર કરે છે ને એનું ઓડિટના હિસાબો સીએજી રાખે. હવે આપણી જે પદ્ધતિ છે બંધારણીય જોગવાઈ છે બધી લોકશાહીની છે કે સીએજીના વાર્ષિક અહેવાલો મેજ ઉપર મુકાય ગૃહના. એ મેજ ઉપર મુકાય એટલે જે ત્યાંની વ્યવસ્થા આપણે શીખવાની જે મુજબ સ્ટેમ્પ્સ રિફર ટુ ધી પબ્લિક એકાઉન્ટ કમિટી પર જતા રહે છે. તો જે નાણાકીય બાબતો સ્ટેટની બધી જ કોન્સોલિડેટેડ ફંડ રિલેટેડ બધી જ બાબતો એમાં કવર થઈ જાય. તો એ આપણી જાહેર હિસાબ સમિતિની તપાસનો બેઝ બને. તો સીએજીના રિપોર્ટમાં વિનિયોગ હિસાબો જે આપણે એક અલગ અહેવાલ હોય છે એ વિનિયોગ હિસાબો બીજું કશું જ નથી. બજેટમાં જે ખર્ચ મંજૂર કર્યું છે, નાણામંત્રીએ બજેટ રજૂ કર્યું હોય વિભાગવાર જે અંદાજો એ ખર્ચ રજૂ કર્યો ને એ જે હિસાબો રાખ્યા હોય તો એ એટલું જુઓ છે જે વિનિયોગના સિદ્ધાંતો કે કોઈ વિભાગ ઉપર 20 કરોડ મંજૂર કર્યા હોય તો ખર્ચ 20 કરોડની મર્યાદામાં થયો છે કે નહીં એ જુઓ છે. ઓછો થયો છે તો કેમ ઓછો થયો છે, એના કારણો શું છે. ખર્ચ વધી ગયો છે તો એક્સેસ થયો છે તો એના કારણો શું છે. એ બધાનો સમાવતો એક રિપોર્ટ જે વિનિયોગ હિસાબો કહીએ છીએ જે આપણી પબ્લિક એકાઉન્ટ કમિટી એના ખુલાસા મંગાવવા છે બધા વિભાગો પાસે અને સમિતિની તપાસનો એક બેઝ બને છે. એ નાણાકીય હિસાબો જે નાણાં ખર્ચવા માટે પણ બીજા જે સિદ્ધાંતો છે કે જે ખર્ચ કરો છો એ યોગ્ય ઓથોરિટી ખર્ચ કરવા માટેની સત્તા, એની નિયમિતતા, એની મર્યાદા એને ફોલો કરીને ખર્ચ કર્યો છે કે નહીં. અનિયમિતતા હોય તો એ પણ સીએજી એમાં પોઈન્ટ આઉટ કરીને એના પણ જુદા જુદા અત્યારે તો 3-4 ક્ષેત્રના ઓડિટ રિપોર્ટ આપણા ત્યાં સીએજી કરે છે અને બધા જ ઓડિટ રિપોર્ટ આપણી જાહેર હિસાબ સમિતિની તપાસનો બેઝ બને છે. એટલે જે પછીથી જાહેર હિસાબ સમિતિ આ જે એના રિપોર્ટમાં સમાવેશ બધા જ પકડાઓ ઉપર ખુલાસા માંગે. ખુલાસા માંગીને આપણે જોઈએ છે કે સમિતિ
સિલેક્શન જે ગંભીર ઇરેગ્યુલારિટી હોય જેમાં કોઈ પેલું વિભાગના હાયર ઓફિસરોને બોલાવી અને એનું એક કરવું હોય તો એવા સિલેક્ટ કરેલા ફકરા સમિતિની તપાસમાં જાય છે. એના રિટર્ન એક્સપ્લેનેશન આવ્યા હોય, સપ્લિમેન્ટરી એની ક્વેશ્ચનરે એજી ડ્રો કરે છે ને એના પર રિપ્લાય મંગાવીએ છે ને એ બધું જો તમે સ્ટડી કરો એટલે એમાંથી જે પ્રશ્નો ઊભા થાય તો એ સમિતિના ફોરમ ઉપર વિભાગનો જે હાઈએસ્ટ ઓથોરિટી છે એ એપિયર થાય છે. તો એને તમે સવાલો પૂછી અને એને એ કરો તો એ પણ એક જાતનું નિયંત્રણ વહીવટી તંત્ર ઉપર સમિતિના માધ્યમથી આવે. એવી રીતે જાહેર સાહસો માટેની સમિતિ છે. અત્યારે જે પદ્ધતિ છે કે કોન્સોલિડેટેડ ફંડમાંથી જ નાણાં આપણા જે અંડરટેકિંગમાં જતા હોય છે એ ગવર્મેન્ટની એક્ટિવિટી જે બીજે ડાયવર્ટ કરી છે સ્ટેચ્યુટરી બોર્ડ કોર્પોરેશનો તો એ જ્યારે નાણાં ફંડમાંથી જાય છે તો એનો પણ સીએજીનો ઓડિટનો બેઝ બને છે, એનો પણ અલગ રિપોર્ટ કરે છે અને એ રિપોર્ટ જે કોમર્શિયલ જે કહીએ છે જાહેર સાહસોને લગતો એ રિપોર્ટ પણ આપણી પબ્લિક અંડરટેકિંગ કમિટીની તપાસનો બેઝ બને છે. એ ઉપરાંત આપણા નિયમો હેઠળ પબ્લિક અંડરટેકિંગ કમિટીને તો આ બધા જે શેડ્યુલ છે એમાં જે 40 જેટલા જે પબ્લિક અંડરટેકિંગ ઇન્ક્લુડ કર્યા છે તો એના જે અન્ય હિસાબો છે, એના કામગીરી અહેવાલો છે એ પણ એ સિલેક્ટ કરે તપાસી શકે છે. એમાં સીએજીના બેઝની પણ કોઈ જરૂર નથી. જ્યારે પીએસસીમાં એ છે કે સીએજીનો બેઝ છે એ સિવાય સીએજીએ કોઈ તંત્રને લગતો સ્પેશિયલ ઓડિટ કર્યું હોય, ગવર્નરે સોંપ્યું હોય કે ગવર્મેન્ટે સોંપ્યું હોય અને અહીંયા બેઝ ઉપર મૂક્યો હોય તો એ સમિતિના પાછળ ગવર્મેન્ટમાં જતો રહે છે રિપોર્ટ, અથવા હાઉસ કોઈ રેઝોલ્યુશન પાસ કરીને કોઈ ગંભીર કોઈ એવો મામલો હોય તો એનું ઓડિટ કરવાનું સીએજીને સોંપી શકે છે બાય રેઝોલ્યુશન. એ આપણા નિયમમાં એ પ્રોવિઝનો પણ છે. તો જાહેર હિસાબ સમિતિ, જાહેર સાહસો માટેની સમિતિ, આ બંને જે સમિતિ છે ને બીજી જે અંદાજ સમિતિ. હવે અંદાજ સમિતિ જે છે એ બજેટરી બાબતો સાથે વધારે સંકળાયેલી છે કે જે અંદાજ પાછળ સરકારની એક નીતિ હોય છે, પોલિસી હોય છે, કઈ સેવા માટે કેટલા ખર્ચવા એનું પદ કેટલું રાખવું એ ગવર્મેન્ટનો જ અધિકાર છે. તો અંદાજ સમિતિ જુદા જુદા અંદાજો પાછળ જે બજેટમાં રકમો મંજૂર કરી છે તો એની નીતિમાં નથી જતી, પણ એ જે ઉદ્દેશ છે એ નીતિ છે એના ધારા પરિણામો મળ્યા છે, નથી મળતા તો કારણો શું છે, કાં તો એ અંદર એ રકમો છે એ કાર્યક્ષમતાથી વપરાય છે કે નહીં, કાં તો વહીવટી માળખામાં શું સુધારા કરવા જોઈએ, આ બધું જ અંદાજ સમિતિના ડોમેનમાં જતું રહે છે. એટલે અંદાજ સમિતિનું સ્કોપ છે એ થોડું વધારે પીએસસી કરતાં મારી દ્રષ્ટિએ તો ઘણું બધું વાઇડર કહેવાય કે એ જો કમિટી છે અને બજેટ રિલેટેડ ફંડ હોય તો એની કોઈ સ્કીમ પ્રોગ્રામ કે એનું એ તમે નક્કી કરી અને એનું સાહિત્ય અને આનો જે પ્રશ્નો તૈયાર કરીને મંગાવો તો સમિતિના તપાસમાં એ જતું રહે છે. એટલે કરંટ બાબતો પણ એ સમિતિના પેલા એમાં તપાસ હેઠળ જતી રહે છે. જ્યારે પીએસસીમાં થોડોક પેલું રિસ્ટ્રિક્શન જે બેઝ છે સીએજીના રિપોર્ટ, જ્યારે અંદાજ સમિતિમાં તો તમે કરંટ બાબતો, પ્રોગ્રામ, યોજનાઓ એ તપાસ સમિતિ ઈચ્છે તો તપાસી શકે છે. તો એ પણ એક નાણાકીય સમિતિ છે, નાણાકીય જે બજેટ અંદાજો એના ખર્ચ સાથે સંકળાયેલી છે. એટલે એ પણ જે એની તપાસ દરમિયાન વહીવટી તંત્રના હાઈએસ્ટ ઓફિસરોને બોલાવી અને એક પ્રકારનું નિયંત્રણ કારોબારી તંત્ર ઉપર એસ્ટાબ્લિશ કરે છે. અને અત્યારે આપણે ત્યાં તો લોકલ બોડીઝની પણ એક કમિટી છે, પંચાયતી રાજ જેને કહીએ છીએ, જેનું ઓડિટ લોકલ બોડી એક્ઝામિનર કરે છે. એમાં પણ જે ગવર્મેન્ટ પોતાની જે એક્ટિવિટી ડાયવર્ટ કરી છે પંચાયતોને, એ એક્ટિવિટીના જે નાણાં વપરાય છે એનો એક રિપોર્ટ કરે છે. એ પણ દર વર્ષે વિધાનસભાના બેઝ ઉપર મુકાય છે અને એ રિપોર્ટ એ સમિતિનું કાર્યક્ષેત્ર બને છે, એનો બેઝ બની જાય છે. એ ઉપરાંત પંચાયતી રાજ સમિતિ તો પંચાયતનું જે એડમિનિસ્ટ્રેશન છે એ રિપોર્ટમાં સમાવેશ કોઈ બીજી બાબતો છે તે બધી જ એની તપાસમાં પંચાયતી રાજ સમિતિની જતી રહે છે. આમાં ચારેય નાણાકીય સમિતિઓ છે એ વહીવટી તંત્ર ઉપર અસરકારક સંસદીય અંકુશ પ્રસ્થાપિત કરી શકે છે. બીજી જે કલ્યાણ સમિતિઓ કે એ સમિતિઓની વાત કરીએ તો એ સમિતિઓ પણ એનો જે વિષય પરની સમિતિ હોય તો એ વિષય સાથે સંબંધ ધરાવતા વિભાગો કે એનું પર એ લોકો બોલાવી, સાહિત્ય મંગાવી અને એ તપાસ હેઠળ એને બોલાવી અને પોતાના ઇનપુટ છે એમાં મૂકી શકે છે અને એ રીતે પણ એના ઉપર નિયંત્રણ કરી શકે છે. બીજી જે આપણે નિયમો હેઠળ સમિતિઓની જે પ્રથામાં છે
એ કોઈ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ છે, જટિલ પ્રોબ્લેમ છે કે જેમાં બધા પાસે નોલેજ ના હોય પણ વિષયના નિષ્ણાત હોય, ટેકનિકલ માણસો હોય તો એને એસોસિએટ કરવાનો પણ આપણા રૂલ હેઠળ સમિતિઓને સત્તા છે એને જરૂરી લાગે તો કોઈ પણ બહારની સંસ્થા કે અધિકારી કે વ્યક્તિને બોલાવવાનો એને અધિકાર છે. એટલે જે બધી સમિતિઓને જે પાર્લામેન્ટરી સિસ્ટમમાં વ્યક્તિને બોલાવવાનો, કાગળો અને દફતરો મંગાવવાનો આ બહુ જ મોટો અધિકાર છે અને એ અધિકારનો જો કોઈ અવગણના કરે તો એને બ્રીચ ઓફ પ્રિવિલેજ તરીકે સમિતિના જે વિશેષાધિકારના ભંગ તરીકે ટ્રીટ કરીને એને આન્સરેબલ કરે છે અને એકાઉન્ટેબિલિટી પણ એન્શ્યોર કરે છે. એટલે જે દરેક સમિતિઓ આપણી જે છે વિધાનસભાની એને આ જે સૌથી મોટો અધિકાર છે વ્યક્તિઓને બોલાવવાનો, કાગળો અને દફતરો મંગાવવાનો, એ અધિકારને હોય કે એના તપાસ હેઠળનો વિષય હોય, એનો જે જ્યુરિડિક્શન હોય, જ્યુરિડિક્શન જે દરેક સમિતિનું આપણા વિધાનસભાના નિયમો છે. જે સ્પેસિફિક સમિતિઓ રચાઈ છે તો નિયમોમાં એને ખાસ સત્તા અને ખાસ કાર્યો સોંપ્યા છે તો એ કાર્યોની મર્યાદામાં એની તપાસ હેઠળ એને જે એના વિઝડમ ઉપર લાગે એને એ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, વ્યક્તિ છે, પ્રાઇવેટ હોય એ બધું જ મંગાવવાનો અધિકાર છે. હા, એક મર્યાદા છે કે કોઈક દસ્તાવેજ કે ડોક્યુમેન્ટ જાહેર રીતમાં સમિતિ સમક્ષ મૂકવો જરૂરી નથી એવું એ અધિકારી કે વિભાગનો કે એનો તો સમિતિ બને ત્યાં સુધી એમાં બહુ એ નથી કરતી પણ છતાંય સમિતિ બહુ ઇન્સિસ્ટ કરે તો પ્રથમ તબક્કે ચેરમેનને બતાડે છે સમિતિના અને ચેરમેન ડિસાઇડ કરે કે આને સભ્યોમાં સર્ક્યુલેટ કરવો છે કે એને કેટલી હદ સુધી અને આપણી તપાસની મદદમાં જરૂરી છે, કેટલા લોકો એ છે એ ચેરમેનના વિઝડમ પર જતો રહે છે. એમ જેમ હાઉસના બ્લોક ઉપર પણ ગવર્મેન્ટ એમ કે આ માહિતી મારે જાહેર કરવી, જાહેર રીતમાં નથી તો પછીથી વિધાનસભા કે અધ્યક્ષ એ જાહેર રીતમાં શું છે અને શું નથી એનો પછીથી એમાં પડતા નથી એટલે કે એ માહિતી જાહેર કરવા માંગતા નથી. તો આ જે સમિતિ પ્રથા છે એમાં આપણી આ જે 19 સમિતિઓ છે, જાતિગત બુદ્ધિ 3 સમિતિઓ છે, કલ્યાણ સમિતિઓ, એ કલ્યાણ સમિતિની તપાસનું જે બેઝ છે એ પણ આપ જાણો છો કે સ્વાયત્ત કમિશનો કેન્દ્ર લેવલે બંધારણની જોગવાઈ પ્રમાણે રચાયા છે. એસસી કમિશન, એસટી કમિશન, એ રીતે મહિલાઓનું પણ એક કમિશન થઈ ગયેલું છે. પણ એનો કમિશનર દર વર્ષે રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે અને રિપોર્ટ પાર્લામેન્ટ અને વિધાનસભા સમક્ષ મૂકે છે. વિધાનસભા સમક્ષ જે એન્યુઅલ કેન્દ્રના કમિશનરનો રિપોર્ટ હોય એ વિધાનસભાને કે સ્ટેટને લગતી બાબતો પૂરતો જ મર્યાદિત રહે છે. પણ એ આપણી જે સમિતિ છે એ એની તપાસ કરના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સમાં એ આવે છે કમિશનનો રિપોર્ટ કે જેટલી બાબતો રાજ્યના ક્ષેત્રાધિકારમાં હોય એટલી બાબતો અંગે સંબંધિત વિભાગો કે અધિકારીઓને બોલાવી એના ખુલાસા જવાબો મંગાવી અને એની તપાસ કરી અને અહેવાલ આપવાનું એ કામ કરે છે. એટલે આ કલ્યાણ સમિતિઓ પણ એક પ્રકારની આ જે વહીવટી તંત્રને બોલાવે છે અને અસર સંસદીય અંકુશ એસ્ટાબ્લિશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. પાર્લામેન્ટ વચ્ચે હું મારા સાથી અધિકારી એક વચ્ચે વિશેષ અધિકાર અને ખાતરી એનું થોડું ફોકસ કરી લો પછી એમને બંને કમિટીનું થોડું પ્રિવિલેજ જે છે એનો વિષય તો અલગ રાખેલો છે સર. અલગ તો ઠીક તો ખાતરી સમિતિનો જે હાઉસના પ્રિવિલેજીસ છે જેટલા એટલા સમિતિઓના સમિતિ એનો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પાર્ટ છે. હા, અલબત્ત કે અલ્ટિમેટલી સમિતિ એની કમિટીમાં કે એ રેઝોલ્યુશન કરી અને અલ્ટિમેટલી આવશે અધ્યક્ષ પાસે અને પછીથી અધ્યક્ષ પ્રાઇમા ફેસી જોશે કે ખરેખર ગંભીર એવી છે કે જે આપણો અધિકાર જે આખી બોડીનો એ અધિકારનું હનન થયેલું છે તો અધ્યક્ષ લેવલે પહેલા તો લાગતા વળગતાને લખીને ખુલાસા લે પૂછી અને પછી એમ લાગે કે ના હાઉસ પાસે લઈ જવો છે અહીંયા રેસ કર્યા પછી તો પછીથી એ હાઉસ પાસે જો રેસ કર્યો હોય તો આપણી પ્રિવિલેજ કમિટી છે એટલે એ વખતે પણ એવું ડિસાઇડ કરાવે છે કે મેટર પ્રિવિલેજ કમિટીને રિપોર્ટ કરવો અને સમિતિના માધ્યમથી તો પછીથી એમાં સાક્ષીઓથી માંડી અને બનાવ સંબંધમાં લાગતા વળગતા બધાને બોલાવી અને એની તપાસ કરી શકે. એટલે જે પ્રિવિલેજીસ છે જેટલા હાઉસને અને પ્રિવિલેજ છે કે ઇંગ્લેન્ડને હાઉસ ઓફ કોમન્સની જે એ થઈ શરૂઆત અને જે અધિકારો ગેઇન કરતા ગયા ત્રણનો અધિકાર એ અધિકારો 1950ની તારીખે જેટલા પ્રિવિલેજ એ લોકોને હતા
26મી જાન્યુઆરી 1950ની તારીખે એ પ્રિવિલેજો આ બંધારણમાં જે આર્ટિકલ 194 કરીને કેન્દ્રનો પણ આર્ટિકલ 87 છે, તો એટલા જ પ્રિવિલેજ આપણા ભારતના સંસદ અને વિધાનમંડળોમાં ગૃહો, એના અધિકારીઓ, એના સભ્યોને રહેશે. અને બે પ્રિવિલેજ જે મેઇન છે, ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ, આ ચાર દિવાલની વચ્ચે વાણી સ્વતંત્રનો અધિકાર. અલબત્ત એના ઉપર જે નિયંત્રણ છે એ આપણા એસેમ્બલીએ બનાવેલા નિયમોથી, કોઈ આઉટસાઇડર સત્તાથી નિયંત્રણ નથી. અને એ ફરક અધ્યક્ષની જતી રહે છે કે કોઈનું વક્તવ્ય, કોઈકનું કોઈ ડિફેમેશન કરે છે, કોઈકનું એ કરે છે, તો આપણા નિયમો હેઠળ એ નિયમ 34 ને એમાં એ બધા રિસ્ટ્રિક્શન્સ મૂકેલા છે. એટલે સાહેબ કહે છે કે આ કાઢી નાખો, આવો આક્ષેપ ના થાય, આ સબજ્યુડિસ છે. તો એ જે નિયંત્રણો છે આપણા નિયમોથી આપણે જાત ઉપર લાદેલા છે ને રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ અધ્યક્ષ ચેર ઉપરથી એ કરે છે, જે વક્તવ્ય હોય. બાકી આઉટસાઇડ કોઈ સત્તાનું આ ચાર દિવાલો વચ્ચે કરેલું પ્રવચન આન્સરેબલ નથી. જે આપણી કાર્યવાહી કન્ડક્ટ કરતા આ મોટો પ્રિવિલેજ છે, ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ. બીજો છે કે જે સત્ર ચાલતું હોય એ દરમિયાન એરેસ્ટમાંથી મુક્તિ, સિવિલ કેસીસમાં, જે હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં હતું એ જ છે. ત્યાં ક્રિમિનલ કેસીસમાં હાઉસ ક્યારે પડેલું નથી, ક્રિમિનલ લોના એડમિનિસ્ટ્રેશનનો. એટલે સિવિલ કેસીસમાં જે અહીંથી એરેસ્ટ કરવાનું છે તો આપણી મંજૂરી સિવાય કશું જ થઈ શકશે નહીં. અને પેલો ક્લેમ કરે કે સત્ર ચાલુ છે સિવિલ કેસીસમાં, તો એ કોર્ટમાં જવાબ આપવા, સાક્ષી તરીકે ઊભા થવા કે એમાં પણ એ મુક્તિ એને મળેલી છે. એટલે આ બે બહુ મહત્વના છે. અને બીજા જે પ્રિવિલેજ છે આખી બોડીને રિલેટેડ છે કે બોડીનું જે ડેમોક્રેસીમાં સ્ટેટસ છે, એની માન, એની મહિમા, એનું ગૌરવ, તો એ ગૌરવને હનન કરતું કોઈ પણ કૃત્ય હોય, સીધી કે આડકતરી રીતે એ હનન કરતું હોય, તો એને ગૃહના અવમાન તરીકે લખીએ છે. અવમાન અને વિશેષાધિકાર ભંગ એટલે એમાં પાતળી ભેદ દેખાય કે અવમાન છે એ એવા કૃત્યો છે કે કોઈ પેલો જે નોન નિયમો કે ઓર્ડર કે એનો એ ના કર્યો પણ એવી કોન્ડક્ટ હોય કોઈની કે જેનાથી આપણી જે બોડીનું સ્ટેટસ છે લો થતું હોય લોકોની નજરમાં, તો એવા કૃત્યોને આપણે અવમાન તરીકે કરીએ છીએ. બાકી જે નોન રાઇટ્સ છે આપણા પ્રિવિલેજ, એનો તો સીધો કોઈ અનાદર કરે આપણા રાઇટ્સનો, તો એ બ્રીચ ઓફ પ્રિવિલેજ છે, એ નોન વિશેષાધિકારનો એનો ભંગ કહેવામાં આવે છે. આ બધા જ અધિકારો જેટલા હાઉસનો છે એટલા જ એની સમિતિઓનો છે. એટલે સમિતિ સમક્ષ પણ સાક્ષીની વર્તણૂક, એનો જવાબ આપવાની પદ્ધતિ, ઉડાવ જવાબ આપતો હોય, એની એટીટ્યુડ બરાબર ના હોય, તો એ બધા માટે પણ એ સમિતિએ એને યોગ્ય ઠપકો આપી અને એને એ કરી શકેલું છે. આજે પાર્લામેન્ટનો જે પાર્ટ છે એમને પણ ઘણી બધી કમિટીઓ છે, તો એમના વિશે પણ મારા સાથી વિનયકુમારજીનો રિક્વેસ્ટ કરું છું. गुजराती नहीं जानता, लेकिन जो बोल रहे थे काफी हद तक समझ में आ रहा था और मुझे लगता है कि काफी कुछ सेक्रेटरी साहब ने एक सेकंड आपका परिचय જે આ સત્રના બીજા જે વક્તાઓ છે તે વિનયકુમાર મોહન, સંયુક્ત સચિવ, લોકસભા સચિવાલયમાં છે. આ વિષયના ખૂબ અનુભવી માણસ છે અને વિવિધ સંસદીય બાબતોનું ખૂબ જ્ઞાન છે. આપણે માત્ર અહીંયા 182 છે, લોકસભામાં 550 લોકોનું સંચાલન સુચારુ રૂપે પાર પાડવાની જવાબદારી વિનયકુમાર મોહનની છે. એ જ્યારે આપણા મહેમાન બન્યા છે ત્યારે આદરણીય વિનયકુમારજી को मैं विनती करता हूँ कि आप मार्गदर्शन करें. सेक्रेटरी, जैसे मैं कह रहा था, सेक्रेटरी साहब ने काफी कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ जरूर बताना चाहूँगा कि समितियाँ तो बहुत है, संसद में भी ज़्यादातर क्या है कि समिति वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, इतनी नहीं है. जैसे उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिटिक स्टडी कमेटी हमारे यहाँ है 24 है,
लोकसभा में, इधर भी नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी बात है वैसे तो, जो मेरे को बताया गया 17-18 दिन जो है यहाँ पे जो डिमांड्स और ग्रांट्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की, वो यहाँ डिस्कस होती है। पार्लियामेंट में 5 या 6 से ज़्यादा डिमांड डिस्कस नहीं, उसके बाद बाकी सारा गिरते हो जाता है। लेकिन वहाँ एक अच्छी बात ये है कि वहाँ जो डिमांड्स हैं, जो अनुदान की मांगे हैं, वो सारी की सारी जब बजट पे सामान्य चर्चा खत्म हो जाती है तो वो समितियों में चली जाती है और सारे विभाग जो हैं उनको समितियां जांचती हैं एक्सपेंडिचर। अब आप ये मानेंगे कि आज का जो मॉडर्न समय है, जैसे जब आजाद हुए थे तब से लेकर अब तक लेजिस्लेशन में एक्सपेंडिचर जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो कानून बनते हैं या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनती है, उसकी इतनी सिंपल नहीं रही, वो काफी टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स हो गई। तो उसके लिए क्या है, जब समिति में वो विषय जाएगा तो समिति जो है अधिकारियों को भी बुलाती है, एक्सपर्ट्स को भी बुलाती है और उससे जो है सदस्य जो सांसद हैं या जो सदस्य हैं उनको जानकारी मिलती है। ग्राउंड पे तो आप लोग ही काम करते हैं, जनता से आप जुड़े हैं, लेकिन हो सकता है कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जो लीगल चीजें, जो बिल है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, वो किसी भी विषय पे हो सकती है, मेडिसिन पे हो सकती है, ज्योग्राफी साइंस पे हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग है, बायोडाइवर्सिटी है, बहुत फैल गया है जो सारा ये सिर्फ इलेक्शन लॉ या इस तरह की चीजें नहीं रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से रिलेटेड हो सकती हैं। तो वो सारा जो है जब समिति के पास जाता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि समिति की इंपॉर्टेंस है, तो आप एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जानते हैं और उसके बाद जो है समिति अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होती। एक सेलेक्ट कमेटी की बात अलग है, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, तो इसलिए जब आपके पास अधिकारी आ रहे हैं और अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और अपने सजेशंस देते हैं और जब रिपोर्ट आती है तो रिकमेंडेशन देते हैं, उसके ऊपर आपके नियम में भी है, हमारे यहाँ शायद नियम नहीं है लेकिन वैसे है, एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है। जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है वो समिति की रिकमेंडेशन पे आती है। सरकार उसमें सरकार को बताना होता है कि कौन सी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी है, वो अगर आप पढ़ेंगे, और कौन सी नहीं करेंगे और कारण क्यों नहीं कर पा, तो आपके डिबेट में बहुत काम है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, बाकी सारी समितियां तो ठीक है, एडहॉक समिति की इन्होंने बता दिया, एडहॉक समिति जो है वो जैसे बिल जो है सेलेक्ट कमेटी को गया, बिल एग्जामिन हुआ, रिपोर्ट आ गई, खत्म हो गई, समिति उसके साथ खत्म हो जाती है, तो वो तो एडहॉक टाइप की होगी। जो बाकी स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो भी आप एक तरह से दो तरह की मांग सकते हैं। कुछ कमेटीज ऐसी हैं जो सदन के लिए, उनका कोई बाहर से या गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो जैसे आपकी रूल्स कमेटी है या प्राइवेट मेंबर्स बिल्स की कमेटी है, कॉमन हाउस कमेटी है, प्रिविलेज कमेटी है, और हमारे जो एथिक्स भी है यहाँ नहीं है, एमपी लैड है, एमपी लैड तो चलिए फिर भी हाउस से नहीं है, जैसे कमेटी ऑन, जैसे कोई सदस्य एब्सेंट रहते हैं तो कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ लीव होती है, वो यहीं से संबंधित है। तो इस तरह की जो समिति है आपके पास, गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, तो इस तरह की जो समिति है आपके प्रिविलेज है, और अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो आपके यहाँ नहीं है, सैलरी एंड अलाउंसेस की होगी कमेटी अगर है मेंबर्स की, एमएलएस के सैलरी एंड अलाउंसेस, तो ये कमेटी मान के चलिए कि सिर्फ सदन के लिए, सदन की मदद करती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, तो ये सदन के लिए। उसके सिवा बाकी कमेटीज का जैसे उन्होंने बताया, बाकी कमेटीज जो है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, उसमें भी मैं कहूँगा कि आप जैसे जो भी सदस्य हैं नए हैं, 3 या 4 कमेटीज जो है वो वॉचडॉग है गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी का, 3 फाइनेंशियल कमेटीज हैं जैसे उन्होंने बताया, 3 पब्लिक अंडरटेकिंग है, कौन सा लोकल बॉडीज है, इसके अपना जो अकाउंट है घर में उसका रिपोर्ट ओके जी। तो ये फंड जो है पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टीमेट्स है, और जो ये बता रहे हैं 4, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का ही नहीं है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो आपके नियमों में 3rd शेड्यूल में शायद बनी हुई है, जो मैंने देखा है, उनको देखना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखना है, खर्चा सही हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसके सिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है वो सबऑर्डिनेट
बनता है उसमें आप सरकार को या कोई सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को, जैसे आपने एक स्टेट यूनिवर्सिटी बना दी, उसमें आपने यूनिवर्सिटी को ही रेगुलेशंस बनाने की पावर दे दी है या सरकार को दे दी है कुछ नियम बनाए। अब वो जो नियम बनते हैं या रेगुलेशंस बनती है वो यहाँ सदन में भी ले होती है और उसका एक समय है जो एक्ट में लिखा है, उतने समय के लिए ले होती है। और अगर आप उनको पढ़ते हैं वो एक्ट के 4 जो बाउंड्री है उसके अंदर ही बना सकते हैं। पहली बात, उससे बाहर नहीं बना सकते। एक्ट जो कहता है, कानून कहता है, रूल जो है उसके हिसाब से बनेगा, उसके बियॉन्ड नहीं बनेगा। तो वो यहाँ पर जब ले होता है कमी आता है, सदस्य शायद नहीं पढ़ते हैं, उसको देखते हैं ये नियम बना है वो एक्ट के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं बना है। तो उसके लिए क्या है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन वाली कमेटी। तो अगर आपके पास कोई पब्लिक का आदमी आता है या आपको पता चलता है कि ये नियम जो है एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, एक्सेस में हो गया है, तो आप उस कमेटी को बता सकते हैं कि ये जो है, हालांकि कमेटी खुद भी देखती है, लेकिन अगर आपके भी नोटिस में आता है कहीं से भी या आप नोट करते हैं, देखते हैं, तो वो आप कमेटी को बता सकते हैं। उसके बाद जो है कमेटी बुलाती है ऑफिशियल्स को, क्यों आपने इस तरह से किया है, इसको ठीक करिए, तो वो ठीक भी किया जाता है, वो उसको भी ठीक किया जाता है। तो ये तो मैं कमेटी को कह रहा हूँ, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन और ये जो एक्सपेंडिचर वाली कमेटी है, ये वॉच आउट। इनकी रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे आपके डिबेट के भी काम आएगी। और बाकी कमेटीज हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है। और जहाँ तक ये DRSC की बात है, वो डेफिनेटली वो तो उसको ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और उसके सिवा अगर आपका कुछ है, क्वेश्चंस है पार्लियामेंट से संबंधित, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप अवश्य पूछिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष श्री, माननीय विधानसभा सचिव श्री प्रवचन में एमने CAG लगभग 50 થી વધારે વાર ઉલ્લેખ કર્યો। तो दरेक कंपनीનું CAG रिपोर्ट दरेक डिपार्टमेंटનું બનતો હોય છે। એ CAG रिपोर्ट ટેબલ કરવાની કોઈ સમય મર્યાદા વિધાનસભામાં છે ખરી? કારણ કે હું 11મી વિધાનસભામાં પહેલી વાર ધારાસભ્ય બન્યો, તો આપ પણ મારી સાથે પહેલી વાર ધારાસભ્ય 2002માં બન્યા। એ વખતે પણ વિધાનસભામાં કેગનો રિપોર્ટ વિધાનસભાના સત્રના અંતિમ દિવસે મૂકવામાં આવે છે। એ પરંપરા જે 20 વર્ષ પછી હું ફરી વિધાનસભામાં આવ્યો, એ પરંપરા અવિરત ચાલુ છે। એના કારણે જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં ગેરરીતિઓ થાય છે, પછી એ GSPCની વાત હોય, સુજલામ સુફલામની વાત હોય, નર્મદા કેનાલની વાત હોય, ખેત તલાવની વાત હોય કે બોરીબંધની વાત હોય, આવી ઘણી બધી ગેરરીતિઓ આ સરકારમાં થઈ છે। એક મિનિટ માન્ય તુષાર, नहीं હું આપણે જરા વચ્ચે ટોકીશ એટલા માટે હું વાત કરું છું। ધારાસભ્યને રિપોર્ટ વાંચવાનો સમય મળે, એની ચર્ચા વિધાનસભામાં આ વિધાનસભાના સત્રમાં આપને મોકો મળશે। આજે માત્ર તમારા બધા ધારાસભ્યો માટે એક મિનિટ બેસજો, જરા વિનંતી કરું છું તમને। અત્યારે આપણી પાસે 10 મિનિટ હશે। અમને જે ચર્ચા કરી એમાં તમને લાગે કે આપણે વધારે શીખવા જેવું છે અથવા તો આપણા મનમાં કન્ફ્યુઝ છીએ, આપણી પદ્ધતિઓ બરાબર ચાલે છે કે ઠીક ચાલે છે, એના માટે આપણે ગ્રહ ચલાવશું। આજે માત્ર શીખવા પૂરતો વિષય છે। આપણા મનમાં એમ લાગે મારે આ નવું જાણવું છે, નવું શીખવું છે, એટલા માટે નહીતર પછી સામસામે તમે આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ આપણે ચાલે છે ને એવું થઈ જશે। હું માત્ર એટલી જ વાત છે, હવે એક શબ્દમાં એક વાક્યમાં તમે કહી દેશો તો તમને સીધું બીજાનો ટાઈમ મળે, એટલા માટે તમે તમે ન કોઈ એવું નહીં, એના માટે શું છે જોગવાઈ એટલી જ વાત। CAG ના જે રિપોર્ટ છે એ મેં કીધું આગળ કીધું એમ, CAG એકાઉન્ટ ક્લોઝ થાય નાણાકીય વર્ષ અને પછીથી એનો રિપોર્ટ પ્રિપેર થાય। એ પ્રિપેર થાય એટલે બંધારણીય જે જોગવાઈ છે એ મુજબ એ રિપોર્ટ ગવર્નરને હેડ ઓફ ધ સ્ટેટને એ સબમિટ કરાય છે અને હેડ ઓફ ધ સ્ટેટ મારફતે થ્રુ ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અહીંયા લે થાય વિધાનસભાના બેન્ચ પર। હવે સત્ર દરમિયાન લે થવાનું છે, સત્રની શરૂઆતમાં આવી ગયો તો શરૂઆતમાં મૂકે। હવે સવાલ એટલો છે કે રિપોર્ટ ક્યારે વિધાનસભામાં ચર્ચા જ નથી, નહીં તો આપણે PhD કરશો છો, એની તપાસનો ડેટ CAG રિપોર્ટ છે। એટલે એમાંથી પબ્લિકમાં જવાનું છે, જે રિપોર્ટમાં પત્રકારોને એને મળશે એ હેડલાઇન જે બધું જ બનશે,
પણ એની જે ઇરેગ્યુલરિટી ને એ બધું જ જે ખુલાસા સમિતિ નિભાવશે વિભાગોના, એ પછીથી સમિતિ તપાસશે અને પછીથી આના ઉપરનો સમિતિનો રિપોર્ટ એ વિધાનસભામાં આવશે. એટલે જે પીએસસી ના રિપોર્ટ મોડા મુકાય છે, વહેલા મુકાય છે, પણ સીએજી ના રિપોર્ટ લગભગ વર્ષ પૂરું થયા પછીથી બીજા વર્ષના એમાં રજૂ થતા હોય છે. અને અત્યારે તો સીએજી પણ 2 પીસમાં રિપોર્ટની સંખ્યા વધી ગઈ છે. એટલે શરૂઆતમાં 2-3 રિપોર્ટ આવે છે, પછી પાછા બીજા 2-3 રિપોર્ટ આવે છે, પણ એ સબમિટ થાય છે ગવર્નમેન્ટ. ગવર્નમેન્ટ ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ થ્રુ અહીંયા 2 રિપોર્ટ મૂકવા આવે છે. પણ એ વખતે કોઈ ચર્ચા કે કશું જ હોતું નથી, કારણ કે ચર્ચા કરો તો બીએસસી નો કોઈ પેલું એ રહેવાનું નથી. માન્ય અર્જુનભાઈ, પછી આપ ડોક્ટર. મારે કમિટીઓની આપણી જે રચનાઓ થયેલી છે, એટલે બનાવેલી જે કમિટીઓ છે આપણે, એ ઘણા વર્ષો પહેલા રાજ્યની સ્થાપના થઈને પહેલાની બનેલી છે. એ પછી અનેક સબ્જેક્ટ નવા આવ્યા. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણું અર્બનાઇઝેશન બહુ થયું, અર્બન એક્સપેન્ડિચર પણ આપણું ખૂબ વધ્યું છે. પંચાયતી રાજ સમિતિ છે, ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું તો ડિજિટલનો એક આખો નવો સબ્જેક્ટ આવ્યો. કોઓપરેટિવ ક્ષેત્રનું ડેવલપમેન્ટ થયું તો એક મોટો સબ્જેક્ટ આવ્યો, એમાં પણ આપણું એક્સપેન્ડિચર ખૂબ મોટે ભાગે. તો આ પ્રકારની નવી સમિતિઓ આપણે બનાવી શકીએ કે મારો પ્રશ્ન એ છે. બીજી વાત એ છે કે સમિતિઓમાં સૂચન છે વિદ્યાર્થી કે સમિતિના જે સભ્યો છે એકદમ નવા હોય છે. આ જે રીતે આપણે ચર્ચા કરી એ સમિતિઓની સાથે પણ રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સ કરી અને એના કાર્યક્ષેત્રમાં શું કરવું જોઈએ એ એક તો થવું જોઈએ હું માનું છું. તમારું સૂચન છે માન્ય અધ્યક્ષ બેઠા છે. બીજું સૂચન એ છે કે એમનું એક્સપોઝર પણ ખૂબ ઓછું છે. એટલે આપણે પ્રવાસ રાજ્યની અંદર કરીએ છીએ, મોટે ભાગે રાજ્યની અંદર પ્રવાસ કરી રહ્યો છે અને એને એક્સપોઝર મળે અને એ એક્સપોઝરનો લાભ રાજ્યને મળે, સમિતિને મળે. એટલા માટે સમિતિનો પ્રવાસ બીજા રાજ્યોમાં પણ કરવો જોઈએ. મારું ધારણ સૂચન એ છે કે એક્સેસિબલ છે, પડોશી દેશના જે રાજ્યો છે, કોમનવેલ્થના જે મેમ્બર છે એની સાથે આપણે મોકલીએ છીએ તો આપણી સમિતિને પણ વારાફરતી એમાં મોકલવી જોઈએ. અને એ કંઈ બહુ આપણે કંઈ ફરવા જઈએ છીએ કેટલા લોકો ફરી આવ્યા છે, પણ એનાથી એનું એક્સપોઝર વધે છે અને એનાથી આપણને ફાયદો થાય છે. આ 2 સૂચન છે સમિતિ બાબતનો મારો પ્રશ્ન છે. देखिए, मैं एक जो संसद का नियम है वो नियम मतलब लिखा हुआ नहीं है, परंपरा है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज की जो रिपोर्ट्स होती है वो संसद में नॉर्मली चर्चा में नहीं होती. पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, सदस्य उसको पढ़ते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है कभी उस विषय पर चर्चा होती है तो उसको कोट जरूर करते हैं. लेकिन ऐसे की कोई समिति है उसकी रिपोर्ट पे स्पेशल डिस्कशन हो वो परंपरा नहीं है. सीएजी की जहाँ तक बात है उसकी रिपोर्ट्स पीएसी एग्जामिन करती है और पीएसी जो है अपनी रिपोर्ट्स में जो भी पैराग्राफ वगैरह होते हैं उसके बारे में वो देती है. तो जो सीएजी है एक्चुअल में सीएजी की रिपोर्ट्स का काम उसको देखने का काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जब रिपोर्ट आ गई और सदन की परंपरा है कि उसको कमेटीज की रिपोर्ट्स को नहीं डिस्कस करें. शायद मुझे याद आता है बहुत साल पहले, अगर मैं अभी इस टाइम कोट नहीं कर सकता, शायद एक बार स्पीकर साहब ने कुछ खास था, पुरानी बात है, शायद एक कोई पैरा था उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा जरूर करवाई थी. लेकिन नॉर्मली अभी तक जो है सीएजी की रिपोर्ट पे चर्चा जो होती है सीएजी की रिपोर्ट पीएसी की देखती है. ડોક્ટર માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, જે કમિટીની વાત થઈ એમાં વિશેષ અધિકાર કમિટી વિશે થોડી વાત કરી છે કે એમાં જ્યારે અગાઉ
જુદી સાહેબ કહીએ સમિતિઓની રચના થઈ એ વખતે અલગ અલગ સમય હતો, અલગ અલગ માંગ હતી. આજે પ્રિવિલેજ છે, વિશેષ અધિકાર છે ધારાસભ્ય કે જે તે વખતે એસટીમાં 17 નંબરની બેઠક હતી એ એમએલએ માટે અનામત રાખી હતી. આ અધિકાર જઈએ તો કોઈ પેટ્રોલ ઊભા થાય ધારાસભ્ય એમના માટે ખાસ આવી પ્રિવિલેજ આપણું અત્યારે જરૂર છે. અત્યારે એમાં એક તો ધારાસભ્યનો ફોન, મોબાઈલ કલેક્ટર, ડીએસપી, ડીડીઓ ઉપાડવો જોઈએ અથવા ન ઉપાડે તો એને જવાબ આપવો જ જોઈએ. આ પ્રિવિલેજમાં હોવું જોઈએ. કારણ કે ધારાસભ્ય છે ફોન કરે છે પોતાના માટે નથી કરતો, એ પબ્લિક ડિમાન્ડ છે. તો અચાનક ગામમાં આગ લાગી છે, અચાનક કંઈ બની ગયું છે તો એ પ્રિવિલેજ હોવું જોઈએ મોબાઈલ ફોન કે ડીડીઓ, ડીએસપી, કલેક્ટર, જિલ્લાના જે આગેવાનો છે, અધિકારીઓ છે અને તાલુકાના મામલતદાર, એ ટીડીઓ અને પીએસઆઈ આનું ફોન ધારાસભ્યો જાય એટલે ટિકિટ ગ્રાન્ટેડ લેવામાં આવે છે કે તો નવરાશ કરે. અધિકારીને આ માનસિકતા છે. કેમ માનસિકતા છે કે પ્રિવિલેજ નથી આપતું. એ પ્રિવિલેજ તો થઈ શકે કેમ એક વિચારવાનો મુદ્દો છે, આપણે જોજો. બીજો મુદ્દો એ છે કે પ્રિવિલેજ જેમ કે ધરપકડ ન થઈ શકે એવું છે. તો જ્યારે અધિકારીને મળવા જાય છે ધારાસભ્ય, એટલે ડીએસપીની જરૂર પડે છે, કલેક્ટરની જરૂર પડે છે, આની જરૂર પડે છે, તો એમની મરજી મુજબ તરફ બહાર બેસી ગયા ધારાસભ્ય અને પછી એમની ઈચ્છા થાય ત્યારે બોલાવે. એમ નહીં, ધારાસભ્ય એને કહી દે ધારાસભ્ય મળવા આવે છે, ટાઈમ આપો એટલે ટાઈમ આપી જ દેવો જોઈએ. હું ફ્રી અત્યારે આવો 10-3 વાગે ક્યારે બની શકે એને પણ મિટિંગ હોય તો જે ટાઈમે આપણે પછી જે બેસી રહેવું પડે કે એવું ન હોવું જોઈએ. એની ત્યારે વ્યવસ્થા થવી જોઈએ. કારણ કે ચૂંટાયેલો પ્રતિનિધિ છે, આ પક્ષ કે પેલો પક્ષ રહેતું નથી. એટલે આ પ્રિવિલેજ કેટલાક મુદ્દાઓ છે એની સઘન ચર્ચા કરીને લેવા જેવા મુદ્દાઓ છે એ લેજો એટલી મારી બરાબર. માનનીય અર્જુનભાઈએ જે સમિતિ નવી બનાવવાની મેં આગળ પણ કીધું કે આખો બોડીનો અધિકાર છે. બાય પાસિંગ એની રેઝોલ્યુશન ઓર મોશન જે વિષયની બનાવી હોય કરી શક્યા, પણ એ આખી બોડીની જે મેજોરિટીના કન્સેન્સસથી જવાનું છે. એટલે એવું કોઈ લિમિટેશન છે નહીં કે આ વિષયની કમિટી ના રચાય. કોઈ સ્પેસિફાઈડ બનાવવાનું હોય તો એના ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે કરી શકાય. જરૂરી લાગે કે ના આમાં ઊંડા જવું છે, હાઉસને લાગે તો એ બધું જ થઈ શકે. પણ અત્યારની જે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી જે યર ટુ યર પરમાનન્ટ સ્વરૂપમાં એને નિયમોથી જ કામ સોંપેલું છે. એટલે આ બને કે એની સંખ્યા મર્યાદિત છે એવું કશું છે નહીં. હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં બી અત્યારે જાતજાતના વિષયની કેટલી સમિતિઓ છે. અત્યારે તો ત્યાં તો એક વિધેયક ઉપરની સમિતિ છે, પબ્લિક બિલ કમિટી. એ સ્ટેન્ડ રિપોર્ટ બધી કમિટી સ્ટેજમાં જતું રહે છે. હવે બંને ચાવડા સાહેબે જે કીધું કે ધારાસભ્યોને 2 કલાક બેસાડી રાખે એમનું સન્માન છે કે કંઈ એ છે. હવે જે પ્રિવિલેજનો જે આપણો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે એ મોટે ભાગે આપણી કાર્યવાહી, જૂની કાર્યવાહી સાથે સીધી કે આડકતરી રીતે સંકળાયેલી બાબત હોય એમાં પ્રિવિલેજ ક્લેમ કરી શકીએ છીએ. એ આપણે કીધું બરાબર જે ઔચિત્ય અને એ છે. તો એના માટે તો ગવર્મેન્ટે જીએડીમાંથી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ને બધું ઇસ્યુ તો કરેલું છે, પણ એની અમલવારી તો એ મારે ઘડીએ આ બધું જ રહેવાનું છે. પણ જે પ્રિવિલેજની મેટર છે એ ગૃહ કે એની સમિતિ કાર્યવાહી સાથે સીધી કે આડકતરી રીતે સંકળાયેલી બાબત હોય તો એ હાઉસે જ એને ઉકેલ કરવો પડે. એમાં બધી એ ગવર્મેન્ટને કે કોઈને કંઈ કહેવાનું નથી રહેતું. આપણી પ્રિવિલેજ કમિટીની તપાસમાં જતું રહે, એનો રિપોર્ટ આવે, એ રિપોર્ટ હાઉસ એડપ્ટ કરે, એ રેકમેન્ડ કરે, એને અનુસંગે એ જતું નથી. એટલે જે પેલા જે કૃત્યો જે આઉટસાઇડ એ એને આપણે પ્રોસિડિંગ સાથે બહુ સાંભળી નથી શકતા. એટલે એટલી મર્યાદા ઔચિત્યમાં લાવી શકાય કે નહીં? ઔચિત્ય ભંગમાં તો લાવી શકાય, એની અંદર તો આવી શકે તો ધારાસભ્ય કીધું કે વિશેષાધિકાર ભંગ ના અવમાન વચ્ચે બહુ પાતળી એની અંદર આપણે એડ કરી શકીએ તો ભંગ થયો તો બ્રીચ ઓફ પ્રિવિલેજ કહીએ. તમામ ધારાસભ્યો માટે એટલું તો એની અંદર નાખી શકાય, તો નોટિસ પણ આપી શકાય. પણ કેટલાક કૃત્યો જે વિશેષાધિકારને અવમાન એ બે વચ્ચે પાતળી ભેદરેખા છે. તો મેં આપને વાત કરી કે નોટ રાઇટ્સને પોતે હનન કર્યું હોય તો બ્રીચ ઓફ પ્રિવિલેજ છે. પણ કેટલાક કૃત્યો એવા છે કે આ બોડી આખી સ્ટેટસને એની ગરિમાને કે ઠેસ પહોંચાડતો સીધી કે આડકતરી રીતે તો એવા કૃત્યોને અવમાન તરીકે એ કરીએ છીએ. હવે જે
ઔચિત્ય છે, ઔચિત્ય ભંગ તમે ભૂતકાળના રૂલિંગમાં જોયા હશે. તો આ બોડીની જે ગરિમા છે ડેમોક્રેસીમાં, એ ગરિમા મુજબ એને માહિતી મેળવવાનો એક સરકાર પાસેથી કે સરકાર કોઈ પોલિસી નિર્ણય કરે છે અને આ સત્ર ચાલુ છે અને એ અહીં જે નિવેદન કરીને માહિતી આપવાના બદલે બહાર હાઉસની પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરે તો એ ઔચિત્યનો ભંગ કરવું પડે. એ ભંગ એટલા માટે કહેવાય કે ભાઈ આ બોડીને સૌથી પહેલી માહિતી મેળવવાનો એક રાઈટ છે. બાકી કે ભૂલો કે નથી એ ખુલાસો કરે અને પછીથી અમારી બીજું રૂલિંગ હોતું જ નથી, ભવિષ્યમાં કાઢી રાખો એ કોઈ પેલો એ નથી. માન્ય જીતુભાઈ કઈ વાત કરતા હતા અને પછી અબડાસા ધારાસભ્ય એ પછી મને યાદ છે કે ભૂતકાળમાં જીએડીએ પરિપત્ર કર્યો હતો. સમય જે હોય છે ઓફિસ ટાઈમ, એ ટાઈમે ધારાસભ્યશ્રી ફોન કર્યો હતો અને રિપોર્ટ કરવો પડ્યો. મને એવું લાગે છે મોબાઈલ પછી આવે છે એટલે મોબાઈલમાં આ નો રિપ્લાય થતા હોય તો એમને રિપ્લાય પ્રતિનિધિને આપો એવા જીએડી પરિપત્ર કરી શકે. ને જે અધ્યક્ષે પણ એકવાર સચિવો અહીંયા હતા ત્યારે કહ્યું હતું કે એમને પ્રાયોરિટી આપી જે બેસવાના વિષય છે. ભૂતકાળમાં ઠીક છે, પણ આ પ્રકારે પરિપત્રો કરાવી શકાય. એમાં કામની પ્રાયોરિટી હોય શકે, લોકલ કામ, પ્રતિનિધિના પ્રજાનું કામ કેવા કામ માટે કરે છે તો ઓર ટાઈમે પણ થઈ શકે. કારણ કે રાત્રે કોઈ ઘટના બની સાચી કરી કોઈ સદસ્યએ તો એસઓએસ જાણ કરવી હોય એની વખતે, અથવા તો કોઈ નીચેના અધિકારી નથી એને ફોલો કરતા, અથવા મને એવું લાગે છે કે સૂચન મારું છે મોબાઈલ હમણાં આવ્યા છે તો આ પરિપત્ર કદાચ ન હોય તો જીએડી મારફત થઈ શકે. આપણા ડીએન પટેલ સાહેબને કે જ્યારથી પંચાયત રાજ આવ્યું ત્યારથી જે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા આજ સુધી, તો અત્યારે મારો પ્રશ્ન એ છે જે પંચાયતો છે એનામાં અનામતો જે રાખવામાં આવે છે એ બિલકુલ બરાબર છે, પણ ઘણી જગ્યાએ એવું છે કે અનામત જે સીટ હોય હોતા જ નથી, જે આપણે કાસ્ટ હોય, બિલ હોય, જે હોય એના લીધે પછી વહીવટદાર પંચાયતમાં મૂકવામાં 5 વર્ષ સુધી, તો જેનાથી કામ પંચાયતનું થઈ ન શકતું. તો જ્યાં ખરેખર જે અનામત વ્યક્તિ નથી જે એનાથી તો એ સીટનું કલેક્ટરને કે જે વિભાગ હોય એ ખરાઈ કરી અને એ કરવું જોઈએ જેનાથી સીટ ખાલી ન રહે છે. સરપંચ એના માટે આપણે 2 દિવસ પછી સત્ર ચાલે ને એમાં આપણે મંત્રીશ્રીને આપણે કહેશું. વાત સાચી છે આપની? એટલે સાહેબ પંચાયત રાજ છે તેની ફેરફારની વાત કરી. ના, એ વાત સાચી છે આપની વાત સાચી છે, આપની જરૂરિયાત પણ છે, પરંતુ સત્ર ચાલે ત્યારે મંત્રીશ્રી, પંચાયત મંત્રીશ્રીને આપણે ચોક્કસ કહેશું. આ ડિબેટ થઈ એના અનુસાંગિક આપણે ચર્ચા કરી છે. બધાને ધ્યાનમાં હોય કે આ ચર્ચા કરી એમણે કહ્યું એમાં આપણને કંઈ કન્ફ્યુઝ હોય અથવા તો એના સિવાય વિશેષ કંઈ માહિતી જોઈતી હોય એ ડિપાર્ટમેન્ટ પૂરતી અથવા તો એ વિષય પૂરતી તો કરી શકાય. તો 15 મિનિટની ચા પાણીની રિસેસ શું છે જરા કરો. શ્રી ડીએમ પટેલ સાહેબ, સચિવ શ્રી, આપના અનુભવીય માર્ગદર્શનને વંદન કરીએ છીએ. શ્રી વિનયકુમાર મોહનજી, આપને વંદન સહ આપનો આભાર માનીએ છીએ. શ્રી રમણભાઈ વોરા, સત્રપદ શોભાવવા માટે આગે આવેલ એમએલએ લોન્ચમાં વ્યવસ્થા કરેલી છે. સૌને પ્રસ્થાન કરવા માટે નમ્ર વિનંતી. આપણે એમને માની જશું આપણે જાતે થોડી વાગે છે કામને. ના ના ત્યાં બાર બોલું છું હજુ એકાદ મિનિટ બગાડી. ચલો હવે 15 એક જ મિનિટ મળી જાય છે ને આમાં નથી એસટીમાં સીટ મળી જાય છે. ટી બ્રેક પછીના સેશનમાં ચલો કરશું સારું ચાલુ કરી દઈએ. પુનઃ માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી ગુજરાત વિધાનસભા શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી, આપનું સ્વાગત છે. શોભાવો તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે તેમનું સ્વાગત કરીએ. સાથે આવકારું છું શ્રી જયરાજભાઈ પંડ્યા, આ સત્રના માર્ગદર્શક વક્તા. શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને વિનયભાઈ પંડ્યાને પુષ્પગુચ્છ, શાલ અને સ્મૃતિ ચિહ્ન આપી તેમનું સ્વાગત કરો, સન્માન.
શાલ, પુષ્પગુચ્છ અને સ્મૃતિ ચિહ્નથી સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. વિનંતી કરું છું પટેલ રીટાબેન કેતનકુમાર આપ આવો અને શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને પુષ્પગુચ્છ આપી તેમનું સ્વાગત સન્માન કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે વિનંતી કરું છું શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને આપ શ્રી જયરાજભાઈ પંડ્યાનો પરિચય આપી તેમના વિષય પ્રત્યે પ્રેરિત કરો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જેમનું નામ ભગવાન શંકર સાથે જોડાયેલું છે એવા આદરણીય શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબ, ગુજરાત વિધાનસભા સચિવાલય અંતર્ગત ગણેશ વાસુદેવ માળોકર સંસદીય અભ્યાસ અને તાલીમ બ્યુરો તથા પાર્લામેન્ટરી રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ડેમોક્રેસીના સંયુક્ત ઉપક્રમે 15મી વિધાનસભાના સંસદીય શિબિર કાર્યશાળા, આ ઐતિહાસિક કાર્યશાળામાં આજના આપણા વક્તા ભાઈ શ્રી જયરાજભાઈ પંડ્યા, જેમનો વિષય એ પણ હમણાં જ માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ કહ્યું નાણાકી સાથે જોડાયેલો છે. આપણે સૌને માર્ગદર્શિત કરવાના છે. એનો ટૂંકો પરિચય સરકાર અધ્યક્ષ તરીકે મારા ભાગે આવ્યો છે. ખુશીની વાત છે, જયરાજભાઈ આપણા ગુજરાતી છે, અમદાવાદના છે અને ભારતના અગ્રણી સંસદીય રિસર્ચ ફેલોશિપ પ્રોગ્રામ લેમ્પ ફેલોશિપનું PRS લેજિસ્લેટિવ રિસર્ચ દિલ્હી ખાતે સંચાલન કરી રહ્યા છે. વર્ષ 2013માં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની પરીક્ષા પહેલા એટેમ્પમાં પાસ કર્યા બાદ છેલ્લા 10 વર્ષથી દેશમાં પબ્લિક પોલિસીના ક્ષેત્રમાં આદરણીય જયરાજજી પંડ્યાએ અનેક પદો પર પોતાની સેવા આપીને સુવાસ પણ ફેલાવી છે. વર્ષ 2014-15માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં રિસર્ચના કામ કરવાની શરૂઆત આદરણીય આનંદીબેન જે તે વખતે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ભાઈ શ્રી જયરાજજીએ ભારત સરકારના વિધિ અને ન્યાય અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીના મંત્રાલયો અને ત્રિપુરા જેવા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં રિસર્ચ અને સંચાલન સંબંધિત જવાબદારીઓનું સુપેરે નિર્વહન કર્યું છે. વર્ષ 2020માં કોવિડ-19ના બાદ ગુજરાતમાં આર્થિક પુનરુત્થાન ઉપાયો સૂચવવા ડૉક્ટર હસમુખ અઢિયાની અધ્યક્ષતામાં જે કમિટી રચાયેલી, એ કમિટીના મેમ્બર તરીકે પણ તેમણે સેવા આપી છે. આપણા માટે સૌભાગ્ય અને સદભાગ્યની વાત છે. હું સૌ સભ્યશ્રીઓ વતી માની આપણા સૌમાંના એક જ અધ્યક્ષ તરીકે આ પદને શોભાવીને આપણે સૌ માર્ગદર્શન કરે છે આદરણીય શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબનો, ગૃહના નેતા માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો, અને આ વાત કરીએ પ્રકારે તમામ વિપક્ષના આગેવાનો, ચાહે અરવિંદભાઈ હોય, શૈલેષભાઈ હોય, અમિતભાઈ હોય, સીજે ચાવડા હોય કે આપના સૌ સભ્યશ્રીઓ હોય કે અપક્ષના હોય, તમામ લોકોએ માનનીય અધ્યક્ષને જે પ્રકારે સહયોગ કર્યો છે અને આપણે સૌને નવું શીખવા માટે એક નવી ઉર્જા અને ચેતના, આજે આપણે જોયું છે કે અનેક બાબતો વિદ્યાર્થી કાયમ બની રહેવા માટે પણ નવું હોય, એમાંથી પણ નવું આપણે શીખવા પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ સાયન્સમાં પણ બધાને ફિટ થયું છે. અને હું આભાર માનું છું સૌ સભ્યશ્રીઓ વતી. ગુજરાતની જનતાએ આપણને સૌને ચૂંટીને મોકલ્યા છે ત્યારે ગુજરાતની જનતા વતી પણ કે આપણે એક સાચા લોકસેવક તરીકે આ ગૃહમાં રાજ્યની સેવા કેવી રીતે કરી શકીએ એના માટે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય આદરણીય શંકરભાઈ ચૌધરીએ કર્યો છે ત્યારે એમને અભિનંદન આપીને આભાર પણ માનું છું. મારી ઉપાધ્યક્ષનો પણ આભાર માનું છું. અને આજના આપણા વક્તા તમામ સત્રો આપણે બધાને સતત જીવંત અને સક્રિય રાખ્યા છે. એવું જ એક સત્ર લેવા જઈ રહ્યા છે એવા આદરણીય જયરાજજી ફાઇનાન્શિયલ બિઝનેસ ઇન ધ લેજિસ્લેચર વિષય પર
એમના અનુભવનો જ્ઞાનનો લાભ આપણે સૌને આપવા માટે હું એમને વિનંતી કરું છું અને પુનઃ એકવાર ભગવાન નામ સાથે જોડાયેલું ભગવાનના નામ સાથે એવા શંકરભાઈનો ગુણ સ્વીકાર કરીને આભાર માનું છું કે સત્યાધ્યક્ષ તરીકે મને અહીંયા આપણી સૌની વચ્ચે બેસવાનો મોકો પણ આપ્યો છે. ધન્યવાદ. સર્વપ્રથમ આદરણીય અધ્યક્ષ શ્રી શંકરસિંહ ચૌધરી સાહેબ, આ સત્રના અધ્યક્ષ જીતુભાઈ વાઘાણી સાહેબ, સેક્રેટરી ડીએમ પટેલ સાહેબ અને અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓને મારા નમન. અહીંયા અમને આજે PRS લેજિસ્લેટિવ રિસર્ચ નવી દિલ્હી છેલ્લા 17 વર્ષથી દેશમાં વિધાયિકા અને પાર્લામેન્ટનું કામ કઈ રીતે વધારે સશક્ત કરી શકાય એ દિશામાં કામ કરી રહ્યું છે. અને આજે પ્રથમવાર અમે અહીંયા વિધાનસભામાં એક વિષય પર વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો એ બદલ હું આપ સૌનો આભાર માનું છું. અને સત્રની શરૂઆત કરતાં પ્રેઝન્ટેશન શરૂ કરી દેજો. તો આપણે આજે વિત્તીય કાર્ય જે આ વિધાયિકાનું એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કાર્યોનો એક ભાગ છે એના વિશે ચર્ચા કરવા જઈશું. તો સૌથી પહેલાં જે આપણે વાર્ષિક અંદાજપત્રની વાત કરીએ કે એક વાર્ષિક અંદાજપત્ર એ સરકારશ્રી તરફથી વિધાનસભામાં દર વર્ષે કેમ પ્રસ્તુત કરવાની જરૂર હોય છે, તો એના 3 મુખ્ય કારણ હોય છે, જેમ કે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. સૌથી પહેલું તો એક મુખ્ય કારણ છે કે સરકારશ્રીની પ્રાયોરિટી એરિયાઝ કયા છે. જેમ કે લાસ્ટ યર જ્યારે વિત્તમંત્રીશ્રીએ બજેટની પ્રસ્તુતિ કરી હતી ત્યારે ઘણી બધી એવા ક્ષેત્રો વિશે એમણે વાત કરી હતી જે હવેથી એ વખતે અને આગળના સમયમાં સરકારની પ્રાયોરિટી રહેશે. સો ઇન અ વે બજેટ રિફ્લેક્ટ્સ વોટ આર ધ પ્રાયોરિટીઝ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ધ ડે. બીજો બહુ મહત્વનો વિષય છે કે રાજ્યના સામાજિક અને આર્થિક વિકાસ માટે કયા કયા ક્ષેત્રો કઈ જગ્યાએ કેટલા પૈસા રોકાયા છે કે કેટલા પૈસા આવનારા વર્ષમાં ખર્ચવામાં આવશે એના વિશે બજેટ અંદાજપત્ર એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ડોક્યુમેન્ટ બની જતું હોય છે. અને ત્રીજું અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ એક જે કહી શકાય આપણે કે આ વિધાયિકાનું જે કાર્ય છે જે છે કે સરકારશ્રી તમારા સૌના આ બજેટ પસાર કર્યા પહેલાં એ બજેટના પૈસા નથી વાપરી શકતી. સો ટુ મેક શ્યોર દેટ એક રીતે જે સ્ક્રુટિની હોય બજેટની કે ભાઈ બજેટમાં જે પૈસા અપાઈ રહ્યા છે એ બરાબર રીતે અપાઈ રહ્યા છે કે નહીં, એનું આવંટન બરાબર થયું છે કે નહીં, બરાબર ક્ષેત્રોમાં થયું છે કે નહીં, એ જ્યાં સુધી આ સદન એને પારિત ન કરે ત્યાં સુધી સરકારશ્રી પાસે એ વાપરવાની અનુમતિ નથી હોતી. તો મુખ્ય રૂપે આ 3 કારણના લીધે સરકારશ્રી દર વર્ષે અંદાજપત્ર પોતાનું વાર્ષિક અંદાજપત્ર એમને વિધાનસભામાં લાવવું પડે છે. હવે આપણે કોઈ પણ સ્તરે જ્યારે અંદાજપત્ર કે બજેટ બનતું હોય છે તો એનું ઉદાહરણ આપણે એકદમ નાગરિક સ્તરે કે જ્યારે કોઈ નાગરિક કે પરિવાર પોતાના ઘરનું બજેટ બનાવે એ ઉદાહરણથી સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. કારણ કે આપ સૌ જ્યારે ચૂંટાઈને આવો છો તો આ જ નાગરિક તમને વોટ આપે છે, તો આપણે એક રીતે શરૂઆત એક સ્તરથી કરીએ કે એક ઘરનું બજેટ કઈ રીતે બનતું હશે. એમાં અમે ઘણા બધા અલગ અલગ ખર્ચા, ઘણી આવક લીધી છે અલગ પ્રકારની અને એક ઉદાહરણ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે જ્યાંથી પછી આપણે સરકાર કઈ રીતે પોતાના ખર્ચા અને આવક આવે છે એમની જોડે એની વાત કરે છે. તો જેમ તમે જોઈ શકો છો કે સામાન્ય રૂપે ઘર જો ભાડે લીધું હોય તો એનું ઘરનું ભાડું આપવું પડતું હોય છે. ઘરની અલગ અલગ પ્રકારની યુટિલિટી હોય છે કે જો કોઈ બાળક હોય તો એને સ્કૂલમાં મૂકવાનો જે ખર્ચો થતો હોય છે, આવર જવર માટે કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વ્યવસ્થા હોય છે, ખાણીપીણીનો જે ખર્ચો થતો હોય છે, તો એ પ્રકારનો એક મુખ્ય રૂપે ઘરનો ખર્ચો એક સામાન્ય ઘરના બજેટનો એક મુખ્ય ભાગ હોય છે. એના સિવાય ઘણીવાર ઘણા એવા ઇલેક્ટ્રોનિક અપ્લાયન્સ હોય છે જે એ લોકો લોન પર લેતા હોય છે, તો એનો પણ જે વ્યાજ દર વર્ષે આપવામાં આવે એ એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બનતું હોય છે. અત્યારે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું ચલણ છે, તો અમે ઉદાહરણ રૂપે, કારણ કે સરકાર પણ ઘણા એ પ્રકારના લાંબા ગાળાના ખર્ચા કરતી હોય છે, એટલે અમે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરનું પણ એક ઉદાહરણ મૂક્યું છે કે જો એ પ્રકારનું કોઈ વાહન જો પરિવાર સમય સમય પર જ્યારે લે તો એનો ખર્ચો થતો હોય છે. અને જે વસ્તુ લોન પર લીધી હોય તમને સૌને ખબર હશે, પણ એમાં 2 ભાગ હોય છે. એક તો તમે મુદ્દલ પાછી આપતા હો છો અને એક તમે વ્યાજની રકમ ચૂકવતા હો છો. તો મૂળ રૂપે એક મહિનાનું જો એક બજેટ કોઈ ઘરના સ્તરે બનાવતું હોય તો એમાં આ પ્રકારના અલગ અલગ ખર્ચાઓ એનો ભાગ બનતો હોય છે. હવે આપણે ઘરના આવકની વાત કરીએ તો જ્યારે ઘરની આવકની વાત કરીએ તો સામાન્ય રૂપે પગારદાર વ્યક્તિ હોય તો એમને પગારનો એક કમ્પોનન્ટ હોય છે કે આવક, કે પૈસા આવે ક્યાંથી છે. આપણે અત્યારે એની પહેલાં વાત કરી કે પૈસા જાય ક્યાં છે, ખર્ચા ક્યાં છે. હવે આપણે વાત કરીશું કે પૈસા આવે ક્યાંથી. તો પગાર એક મુખ્ય ભાગ બનતો હોય છે.
ઘરમાં પૈસા આવનારાનો, બેંકમાં એફડી હોય તો ત્યાંથી વ્યાજ આવતું હોય છે, અને તમે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લેતા હો તો ઘણીવાર એવું થાય કે ભાઈ જે જૂનું વાહન છે એને કાઢીને નવું વાહન લઈએ, તો એટલે જે જૂનું બાઇક વેચ્યું તો એના થોડા પૈસા એ મહિને ઘરે આવ્યા, અને કારણ કે આપણે બાઇક લઈ રહ્યા છીએ, આપણી જોડે જે પ્રકારની ક્ષમતા છે એ પ્રમાણે આપણે લોન લીધી છે કે આપણે પૈસા લીધા છે, તો આપણે એ મહિને થોડાક પૈસા બોરો કર્યા છે, એટલે આપણે પૈસા ઓછીના લીધા છે. તો એ પ્રમાણે એ મહિનાનું જે બજેટ છે એ ઘરનું આ પ્રકારનું થાય છે કે તમે જમણી બાજુ જોશો કે આપણા કેટલા ખર્ચા છે, એમાં એક પછી એક જોઈએ તો ઘરનું ભાડું છે, પછી બાળકને સ્કૂલમાં મૂકવાનો જે ખર્ચો છે, ખાવા પીવાનો પાછળનો જે ખર્ચો છે, વીજળીનું બિલ છે વગેરે, અને તમે ડાબી બાજુ જોશો તો ત્યાંથી પૈસા આવી રહ્યા છે જેમાં પગાર છે, વ્યાજ છે વગેરે. તો આ મૂળરૂપે પરિવારના સ્તરે આ પ્રકારનું બજેટ બનતું હોય છે. હવે આપણે એવું સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ, અને આ 4 વસ્તુ છે જે હું આપ સૌને વિનંતી કરીશ કે જો તમે એ 4 વસ્તુને જેમ ક્લાસમાં ટીચર કહેતા હોય કે આ 4 વસ્તુ સમજી લેશો તો પાસ થઈ જશો, તો એ રીતે આ 4 વસ્તુ એવી છે કે જે તમારે એનો પાયાની સમજણ જો તમે કેળવી લો તો એ તમને આગળ બહુ જ કામ આવશે. એક છે ખર્ચા, એક છે આવક, એક છે મિલકત, અને એક છે તમારી જવાબદારી. તો કઈ રીતે કયા ખર્ચાના લીધે તમારી આવક જાવકથી તમારી મિલકત, તમારી જવાબદારી પર ફરક પડે છે, અને કયા પ્રકારના એવા ખર્ચા છે જેનાથી તમારી જવાબદારીની મિલકત પર કોઈ ફરક નથી પડતો. તો એના એ ખર્ચાઓ અને આવકને આપણે 2 ભાગમાં વહેંચી શકીએ, મહેસૂલ અને મૂડી. મહેસૂલ એટલે રેવન્યુ અને મૂડી એટલે કેપિટલ. તો જ્યારે આપણે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કે કેપિટલ રિસીટની વાત કરીએ, એટલે કે જે મૂડી આવક અને મૂડી ખર્ચા હોય છે, તો એનો સૌથી સીધો અસર એ વસ્તુ પર પડે છે કે અત્યારે આપણી જોડે જે આપણે મૂડી ખર્ચાની વાત કરીએ, આની પહેલાં આપણે તમે જોયું હશે કે એમણે એ મહિને ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની ખરીદી કરી. તો જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની ખરીદી કરી છે ત્યારે જમણી બાજુ તમે જોશો કે એમની મિલકત છે, એસેટ છે, એમાં વધારો થયો છે. તો તમે જ્યારે પણ કોઈ મૂડી ખર્ચ કરો છો ત્યારે કાં તો તમારી જવાબદારી ઘટે છે, કાં તો તમારી જોડે જે મિલકત છે એમાં વધારો થાય છે. આપણે એનું નીચેનું ઉદાહરણ લઈએ કે જ્યાં આપણે મૂડી આવકની વાત કરીએ છીએ, તો મૂડી આવકનો અર્થ એ થશે કે આપણે જ્યારે આપણું જૂનું બાઇક વેચ્યું, જેમાં લખ્યું હતું કે ભાઈ જૂનું બાઇક વેચીને નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર એમને લીધું છે, તો એના લીધે શું થયું, તો એના લીધે એમના જે એસેટ હતા કે જે એમની જૂની મિલકત હતી, એમની જોડે જે બાઇક હતું એ જતું રહ્યું. તો એટલે તમે જોશો કે જે એમની મિલકત છે એમાં ઘટાડો થયો છે. તો એકદમ સરળતાથી કહું તો મૂડી આવક કે મૂડી ખર્ચો જ્યારે પણ સરકારશ્રી કે કોઈ પણ ઘર હોય, જ્યારે પણ એ લોકો એ વસ્તુને જ્યારે કરતા હોય છે ત્યારે કાં તો એમની જવાબદારી ઘટતી હોય છે, કાં તો એમના જે મિલકત છે એમાં વધારો ઘટાડો થતો હોય છે. એના સિવાયના ખર્ચા અને આવક, એને આપણે મહેસૂલ ખર્ચ કે મહેસૂલ આવક કહીશું. એટલે કે એ કયા પ્રકારના ખર્ચા, કયા પ્રકારની આવક છે જેનાથી ઘર હોય કે સરકારશ્રી હોય એમના મિલકતની જવાબદારી પર કોઈ અસર નથી પડતી. આપણે એની પહેલાના ઉદાહરણમાં જોયું કે સેલરી એટલે કે પગાર, તો કે પગારના લીધે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ પર પગાર ખર્ચ કરો છો, પણ માત્ર પગારના આવવાથી તમારા મિલકત, તમારી જવાબદારી પર કોઈ અસર પડતો નથી. તો એ મહેસૂલ આવક થઈ. તમે જે ખર્ચા સ્કૂલમાં બાળકને મૂકવા માટે કર્યા, તો એ ખર્ચાથી તમારી મિલકત કે જવાબદારી પ્રત્યક્ષ રૂપે આગળ જતા તો બાળક મોટો થશે, કમાશે, એ અલગ વસ્તુ છે, પણ પ્રત્યક્ષ રૂપે એ સમય તમારી મિલકતની જવાબદારીમાં એમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. એટલે એ પ્રકારના ખર્ચાને આપણે મહેસૂલ ખર્ચ કહીશું. તો જો આપણે જેટલા પ્રકારના આપણે ખર્ચા લખ્યા, પહેલા આપણે આવકની વાત કરીએ, તો જે પગારની આવક થઈ, જે વ્યાજની આવક થઈ, એને આપણે મહેસૂલ આવક કહીશું. એટલે કે એ પ્રકારની આવક જ્યાંથી આપણા મિલકતની જવાબદારીમાં કોઈ ફરક પડ્યો નથી. જ્યારે કે આપણે જે જૂનું બાઇક વેચ્યું કે આપણે પૈસા ઉછીના લીધા, એનાથી જે આપણી આવક થઈ તેનાથી એને આપણે મૂડી આવક કહીશું. હવે જ્યારે આપણે ખર્ચાની વાત કરીએ ત્યારે જે ખર્ચા આપણે ઘર ચલાવવામાં, જે રોજમરિંદાની જે આપણા જીવનનું જે ઘર ચલાવવાનો ખર્ચો છે એ ખર્ચો મહેસૂલ ખર્ચમાં જશે. અને જે આપણે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ખરીદ્યું એના લીધે આપણા ઘરમાં એક મિલકત ઊભી થઈ, તો એને આપણે મૂડી ખર્ચ તરીકે ગણીશું. હવે તમે અહીંયા એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ એ જોશો કે ટીવી છે, તો ટીવી જ્યારે આપણે એની ઈએમઆઈ ભરીએ છીએ તો ઈએમઆઈમાં વ્યાજ છે એ મહેસૂલ ખર્ચમાં જાય છે, પણ જે એનું મુદ્દલની રકમ છે એની જે આપણે ચૂકવણી કરીએ છીએ એ મૂડી ખર્ચમાં જાય છે. એવું કેમ? કારણ કે વ્યાજની રકમ છે એ આપણા જવાબદારી અને મિલકત પર કોઈ અસર નથી કરતી, પણ જે આપણે મુદ્દલ પાછું આપીએ છીએ એનાથી આપણી જવાબદારી ઘટે છે.
એટલે એ રકમ આપણે મૂડી ખર્ચ તરીકે ગણીએ છીએ. હવે આપણે વાત કરીએ, આ બેઝ એક્ઝામ્પલ હતો કે એક ઘર, સામાન્ય ઘરનું બજેટ કઈ રીતે બને છે. આનાથી હવે આપણે સરકારશ્રી જ્યારે ખર્ચા કરે છે કે સરકારશ્રીને જ્યારે આવક થાય છે તો એ કયા અલગ અલગ પ્રકારના, એ જ જે 4 વસ્તુ મેં તમને એની પહેલાં જણાવી, મહેસૂલ ખર્ચ, મહેસૂલ આવક અને મૂડી ખર્ચ, મૂડી આવક, તો એ 4નું આમાં ક્યાં વર્ગીકરણ થાય છે આપણે એના વિશે વાત કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે સરકાર કોઈ પણ મૂડી ખર્ચ કરે છે, એટલે કે કાં તો મિલકત ઊભી કરે છે કાં તો એમની જવાબદારીમાં ઘટાડો થાય છે, તો એ તમે જોશો કે જ્યારે પણ સરકાર કોઈ નવા પ્રકારના બિલ્ડિંગ બનાવે, રોડ બનાવે, એ મૂડી ખર્ચ તરીકે ગણવામાં આવે છે. સરકાર જ્યારે કોઈ લોન કે એડવાન્સ આપે, એટલે કે ઘણીવાર તમે જોશો કે લોકલ બોડીઝને સરકારશ્રી લોન અને એડવાન્સ, ઘણી PSUsને સરકાર લોન અને એડવાન્સ આપતી હોય છે, તો એ બધી વસ્તુઓ છે એ સરકાર માટે એક રીતે મિલકત ઊભી થઈ છે, કારણ કે એ પૈસા સરકાર પાસે પાછા આવનારા વર્ષોમાં આવવાના છે, તો એ એમના માટે મૂડી ખર્ચ થયું. અને જ્યારે સરકાર કોઈ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કાં તો કોઈ બીજી બહારની વિદેશી સંસ્થા તરફથી કાં તો વર્લ્ડ બેંક તરફ જેવી સંસ્થા તરફથી જો કોઈ જૂનું એ લોકોએ લેણું લીધું હોય અને જો એના પૈસા પાછા આપતી હોય તો એ પણ મૂડી ખર્ચમાં ગણાતું હોય છે, કારણ કે એના લીધે એમની જવાબદારી ઘટતી હોય છે. એકવાર ફરીથી ફાસ્ટ હું લઈ જાઉં. પહેલી વસ્તુ, મિલકત ઊભી થઈ, બિલ્ડિંગ, રોડ બન્યા, એટલે એને આપણે મૂડી ખર્ચ ગણીશું. બીજું કે જ્યારે તમે લોન અને એડવાન્સ લોકલ બોડીને આપો, PSUને આપો, તો એના લીધે તમારી મિલકત ઊભી થઈ, આગળના વર્ષોમાં પૈસા પાછા આવશે. અને ત્રીજી વસ્તુ કે જ્યારે તમે કોઈ પૈસા ઉછીના લીધા હોય અને એ પાછા આપી રહ્યા છો, ત્યાંથી તમારી જવાબદારી ઘટે છે, એટલે એ મૂડી ખર્ચ તરીકે ગણવામાં આવશે. હવે આપણે વાત કરીએ મહેસૂલ આવકની, મહેસૂલ ખર્ચની. તો મહેસૂલ ખર્ચમાં કયા ખર્ચ કરવામાં આવશે કે જેનાથી મિલકત અને જવાબદારીમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. એટલે કે સરકારશ્રીને જે પગાર આપવાના હોય, જે ભથ્થા આપવાના હોય, જે પેન્શન આપવાની હોય, સરકારે જે વ્યાજ લીધું હોય, તમે પેલા ટીવીના એક્ઝામ્પલમાં જોયું હશે કે ટીવીમાં જે આપણે વ્યાજની ચૂકવણી EMIમાં કરતા હતા એ મહેસૂલ ખર્ચમાં જતી હતી. એ રીતે અહીંયા પણ જ્યારે સરકાર પોતાના લોન પર જે વ્યાજનું રકમ આપે છે એ મહેસૂલ ખર્ચમાં જતી હોય છે. અને સબસિડી, જો સરકાર કોઈ વસ્તુ પર સબસિડી આપતી હોય છે તો એ પણ મહેસૂલ ખર્ચમાં જતી હોય છે. અને સરકારે જો લોન આપી હોય તો લોન એ મૂડી ખર્ચમાં જાય, પણ જો સરકાર ગ્રાન્ટ આપતી હોય, કારણ કે ગ્રાન્ટનો મતલબ છે કે એ પૈસા પાછા આવવાના નથી, એ સરકાર ગ્રાન્ટ તરીકે લોકલ બોડીઝને બધાને આપતી હોય છે, તો એ ખર્ચો મહેસૂલ ખર્ચમાં જતો નથી. આ આપણે સરકારના ખર્ચાની વાત કરીએ. હવે આપણે સરકારના આવકની વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે જ્યારે મહેસૂલ આવકની વાત કરીએ તો એ 2 પ્રકારના મહેસૂલ આવક હશે, ટેક્સ રેવન્યુ અને નોન ટેક્સ રેવન્યુ. તો ટેક્સ રેવન્યુ એટલે જે ટેક્સથી આપણી રકમ સરકારને મળતી હોય છે એને આપણે મહેસૂલ આવકમાં ટેક્સ રેવન્યુ ગણીએ છીએ. તો એમાં રાજ્યના પોતાની એવી કઈ આવક છે કે જે ટેક્સના માધ્યમથી સરકાર પાસે આવતી હોય છે. તો SGST, GSTનું એક સ્ટેટ કમ્પોનન્ટ હોય છે જેને આપણે SGST કહીએ છીએ. તો જે એ પૈસા આવે છે, સેલ્સ ટેક્સના વેટના જે પૈસા આવે છે, એક્સાઇઝ અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના જેટલા પણ હજી થોડાક ભાગ રહ્યા છે, એ જે સરકારશ્રી તરફથી એને જે દર વર્ષે જે પૈસા આવતા હોય છે એ સરકારના ઓન ટેક્સ રેવન્યુ એટલે એમના પોતાના ટેક્સ રેવન્યુમાં એની ગણતરી થતી હોય છે. અને શેર ઇન સેન્ટ્રલ ટેક્સીસ એટલે કે કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકાર વતી ઘણા પૈસા લેતી હોય છે, તો એમાં જે રાજ્ય સરકારનો ભાગ છે એ ટેક્સ રેવન્યુમાં અહીંયા જ આવશે, જ્યાં તમે જોઈ શકો છો કે ઇન્કમ ટેક્સમાં જે ભાગ આવે, કાં તો જે CGST એટલે કે જે સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ છે એમાં જે રાજ્ય સરકારનો ભાગ છે, એક્સાઇઝ અને કસ્ટમમાં જે ભાગ છે, તો આ બધી વસ્તુ મહેસૂલ આવક સરકારની ટેક્સના માધ્યમથી બનતી હોય છે. નોન ટેક્સ સરકારની મહેસૂલ આવક કઈ, તો એમાં આવે કે સરકારે જે વ્યાજ આપ્યું, જે લોન આપી હોય એમાં એને જે વ્યાજ મળ્યું, જે સરકારની PSUs છે એમાંથી જે એમને ડિવિડન્ડ દર વર્ષે મળતું હોય છે. આપણા રાજ્યમાં માઇનિંગનું એટલું કામ નથી, પણ ઘણા રાજ્યોમાં માઇનિંગનું કામ હોય છે, તો ત્યાં જે માઇનિંગથી જે સરકારશ્રીને રોયલ્ટી મળતી હોય છે એ સ્ટેટના નોન ટેક્સ રેવન્યુમાં આવતી હોય છે. અને એના સિવાય જે ગ્રાન્ટ સરકારને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળે છે, જેમ કે જેમાં આપણે GSTનું કોમ્પન્સેશન જે 2022 સુધી સરકારશ્રીને મળતું હતું, એના સિવાય જે સેન્ટ્રલી સ્પોન્સર્ડ ઘણી એ પ્રકારની સ્કીમ હોય છે જેમાં સ્ટેટ કમ્પોનેન્ટ સરકાર વાપરે અને સેન્ટ્રલ કમ્પોનેન્ટ આપણને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળતું હોય છે. તો એ બધી જે આવક છે એ મહેસૂલ આવકમાં નોન ટેક્સ રેવન્યુમાં થતી હોય છે. એટલે સરકારશ્રીની મહેસૂલ આવકના 2 ભાગ છે, ટેક્સ, નોન ટેક્સ. ટેક્સમાં આપણે જોયું કે કઈ રીતની સરકારશ્રીની જે આવક છે જેમાં SGST સ્ટેટ GSTનો કમ્પોનન્ટ છે, અને સેન્ટ્રલ ટેક્સીસમાં જે રાજ્ય સરકારનો ભાગ છે એ આવશે. અને જે નોન ટેક્સની જે આપણે વાત કરીએ છીએ એમાં સરકારે જે લોન આપી હોય એમાંથી જે રકમ મળી, PSU તરફથી ડિવિડન્ડ મળ્યું અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ગ્રાન્ટ મળી, લોનની ગ્રાન્ટ મળી, બરાબર.
હવે આપણે વાત કરીએ કે સરકારની મૂડી આવક કઈ થશે. તો સરકારની મૂડી આવકમાં એક મુખ્ય ભાગ વિનિવેશનો થતો હોય છે કે જેને આપણે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહીએ છીએ. કે સરકાર જ્યારે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે અને એનાથી જે પૈસા ઊભા થાય એ સરકારની કેપિટલ રિસીટ એટલે કે મૂડી આવક થાય છે. એના સિવાય સરકાર જ્યારે લોન પાછો સરકારને મળતો હોય છે એ આવક પણ મૂડી આવકમાં જતી હોય છે. અને સરકાર જ્યારે બોરોઈંગ સરકાર જ્યારે કરે છે એટલે કે જ્યારે સરકારને કોઈ વસ્તુ માટે પૈસા ઉછીના લેવા પડે છે એના લીધે મિલકત નથી ઊભી થતી પણ એમની જવાબદારી ઊભી થાય છે એટલે એ પણ મૂડી આવકમાં આવતું. હવે આ મૂડી આવક મૂડી ખર્ચની વાત સમજ્યા પછી આપણે એ સમજવું જરૂરી છે આપ સૌ શ્રી ધારાસભ્યોને કે ડેફિસિટ અને સરપ્લસ એટલે કે પુરાંત અને ખાધ આ બે વસ્તુ આપણે ઘણીવાર સાંભળતા હોઈએ છીએ કે ન્યૂઝમાં આવ્યું કે હમણાં જે બજેટ ગયું એમાં આટલું ડેફિસિટ હતું કે આ જે બજેટ ગયું એમાં આટલું ડેફિસિટ છે કે સરપ્લસ છે. તો એ કોન્સેપ્ટ તરીકે એ વસ્તુ ક્યાં આપણે બજેટમાં જોવા મળે છે. તો જ્યારે આપણે મહેસૂલ ખર્ચ અને મહેસૂલ આવક અત્યારે આપણે મૂડીને એક વાર માટે બાજુમાં રાખીએ આપણે ખાલી મહેસૂલ ખર્ચ અને મહેસૂલ આવકની વાત કરીએ તો આપણને મહેસૂલ ખાધ કે મહેસૂલ પુરાંત સરકારની કેટલી છે એ જાણવી હોય તો આપણે મહેસૂલ ખર્ચમાંથી મહેસૂલ આવકની બાદબાકી કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે સરકારનું કાં તો મહેસૂલ ખાધ કેટલી છે કાં તો મહેસૂલ પુરાંત કેટલું છે. એટલે આનાથી આપણને શું ખબર પડે જે આપ સૌ જ્યારે બજેટનું એનાલિસિસ કરશો તો આપ સૌને વધારે સારી રીતે ખબર પડશે કે મહેસૂલ ખાધ હોય એનો મતલબ શું થાય કે સરકારને પોતાના રોજબરોજના જે ખર્ચા છે એને ચલાવવા માટે પણ પૈસા ઉછીના લેવાની જરૂર પડી રહી છે અને સરકાર એ જે પૈસા ઉછીના લઈ રહ્યું છે એનાથી કોઈ મિલકત ઊભી નથી કરી રહી કારણ કે આ બધા ખર્ચા મહેસૂલ ખર્ચામાં જતા હોય. હવે આપણે વાત કરીએ રાજવિત્તીય ખોટ કે રાજવિત્તીય પુરાંત. તો આ આખા ખર્ચા એટલે સરકારશ્રી આમની પહેલા આપણે મહેસૂલની વાત કરી મહેસૂલ અને મૂડી બંનેને જ્યારે ભેગા કરીએ જે ટોટલ એક્સપેન્ડિચર અને ટોટલ સરકારની જે રિસીટ છે જ્યારે આપણે એ બંનેને કમ્પેર કરીએ ત્યારે જે રકમ આપણને મળતી હોય છે એને આપણે રાજવિત્તીય ખાધ કે રાજવિત્તીય પુરાંત કહીએ છીએ ફિસ્કલ ડેફિસિટ. હવે આ રકમની ગણતરી કરવાથી આપણને શું જાણ મળે છે આપણને એ ખબર પડે છે કે સરકારશ્રીની લાયબિલિટી એટલે સરકારશ્રીને કેટલી હજી જવાબદારી છે વધી છે એ આપણને જાણવા મળે છે જો ફિસ્કલ ડેફિસિટ હોય તો જો રકમ ખાધમાં હોય તો આપણને એ જાણવા મળે છે કે એ રકમ અત્યારે તો લઈ લીધી ખર્ચા કરવા માટે પણ એ રકમ આવનારા વર્ષોમાં પાછી આપવી પડશે. એનો મતલબ એ પણ થાય છે કે આપણે અત્યારે એ રકમ ખાલી મુદ્દલના પૈસા પાછા નથી આપવાના એના પર વ્યાજ પણ દર વર્ષે વધતું રહે. એટલે જ્યારે તમે કોઈ આંકડામાં ફિસ્કલ ડેફિસિટના આંકડા જુઓ કે આપણે રાજવિત્તીય ખાધ થઈ છે તો ત્યારે તમારે આ બધી વસ્તુઓ એમાં દરેક વસ્તુમાં રિફ્લેક્ટ થવી જોઈએ કે થશે. અને છેલ્લી વસ્તુ કે અત્યારની પેઢી માટે તો તમે ખર્ચા અને પૈસા ઉછીના લઈ લીધા પણ એ જ પૈસા તમારે આવનારા વર્ષોમાં આવનારી પેઢી જોડેથી ટેક્સ માધ્યમથી કે બીજા કોઈ માધ્યમથી પૈસા લેવા પડશે. આમાં તમે એક વસ્તુ નાનકડી જોશો કે ટોટલ એક્સપેન્ડિચરની નીચે લખ્યું છે ડેટ રીપેમેન્ટ જેનો મતલબ છે કે સરકારશ્રી જ્યારે પોતાનું જૂનું એમણે જેટલા પૈસા ઉછીના લીધા હોય એ પાછા કરે છે તો એ રકમને આપણે ટોટલ એક્સપેન્ડિચરમાંથી બાદબાકી કરીશું અને એ જ સમયે જે પૈસા સરકારશ્રી લેતી હોય છે ઉછીના પૈસા દર વર્ષે એ રકમ પણ આમાંથી પાછા કરી દઈશું કારણ કે એ સરકારશ્રીની આવક કે એનો ખર્ચામાં એ રકમ નથી આવતી. આપણે જે જૂનો ઉદાહરણ લીધો હતો એને એકવાર ધ્યાનમાં રાખીને જે ઘરનો ઉદાહરણ હતો એને ધ્યાનમાં રાખીને એવું સમજવાનો પ્રયાસ કરી કે ઘર મહેસૂલ ખાધ ઊભું કરી રહ્યું છે કે મહેસૂલ પુરાંત ઊભી કરી રહ્યું છે. તો તમે અહીંયા જોશો કે ઘરનું જે બજેટ હતું એમાં એમને દર મહિને 16,000 રૂપિયા 15 + 1 16,000 રૂપિયાની આવક થતી હતી. એની સામે એ મહિને એમણે 15,500 અને 1,000 એટલે 16,500 રૂપિયા એમણે ખર્ચ કર્યો છે. એનો મતલબ એ થયો કે આ ઘરની આ મહિનાનું જે બજેટ છે એમાં એમણે 500 રૂપિયાનું મહેસૂલ ખાધ કરી છે. અને જ્યારે એ જ સમયે આપણે રાજવિત્તીય ખાધ કે રાજવિત્તીય પુરાંતની વાત કરીએ ત્યારે તમે જોશો કે એ મહિનાનો પૂરો ખર્ચો જે રકમ એકદમ નીચે લખી હતી એ વાળી સ્લાઇડમાં 71,000 હતો. એમાંથી આપણે મુદ્દલની જે રકમ આપી હતી જે મેં સમજાયું કે આપણે જે પૈસા પાછા આપ્યા હોય એ રકમની બાદબાકી કરવી પડે તો એ રકમ બાદબાકી કર્યા બાદ જે આપણને પૈસા મળ્યા હતા એમાંથી આપણે જે પૈસા ઉછીના લીધા હતા એટલે 71,000માંથી 40,000 આપણે ઉછીના લીધા હતા તો એ જ્યારે રકમ આપણે બાદબાકી કરીએ તો જે છેલ્લો આંકડો આવે આપણી જોડે કે ઘરની રાજવિત્તીય ખાધ કેટલી થઈ તો એ આંકડો 39,500 છે. તો આપણે આ રીતે એક ઘરના ઉદાહરણથી
એવું સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો કે સરકારશ્રીને પણ આ જ પ્રકારના અલગ ખર્ચા અને અલગ પ્રકારની આવક થતી હોય છે. તો એ રીતે કઈ એ બીજી પ્રકારની ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે તમે સૌ ધ્યાનમાં રાખશો તો બજેટનું આકલન વધારે સારી રીતે કરી શકશો. તો બજેટના જ્યારે નંબર આવે છે ત્યારે એ આ પ્રકારના ફોર્મેટમાં તમને જોવા મળશે. એટલે કે સૌથી પહેલાં એનું હેડ એટલે કે એ કયા વર્ગની અંદર એનો ખર્ચો થયો છે. આપણે ગુજરાતમાં આપણે વિકાસલક્ષી ખર્ચ, આપણે બિન વિકાસલક્ષી ખર્ચ એ પ્રકારનું પણ એક વર્ગીકરણ કરતા હોઈએ છીએ. અને પછી એમાં અંદર દરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં કયા કયા અલગ અલગ વસ્તુઓ માટે ખર્ચો થયો છે કાં તો કઈ કઈ જગ્યાઓથી આવક આવી છે એ બધાની જાણકારી આપણને મળતી હોય છે. તમે અહીંયા એક વસ્તુ જોશો કે પહેલાં એનું વર્ગીકરણ કર્યા બાદ 4 કોલમ છે. પહેલા કોલમમાં લખ્યું છે એક્ચ્યુઅલ એટલે કે વાસ્તવિક. એના પછીના કોલમમાં લખ્યું છે કે બજેટ એસ્ટિમેટ. એના પછીના કોલમમાં લખ્યું છે રિવાઇઝ એસ્ટિમેટ અને પછી આવતા વર્ષનું એટલે કે 2022-23નું બજેટ એસ્ટિમેટ. આને આપણે જે લાસ્ટ યર બજેટની પ્રસ્તુતિ થઈ હતી એના આંકડાથી એકવાર સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. આ લાસ્ટ યરના બજેટની પ્રસ્તુતિનું સ્લાઇડ છે. તો જ્યારે વિત્તમંત્રી શ્રી બજેટની પ્રસ્તુતિ કરે છે ત્યારે એ થોડાક અનુમાન લઈને ચાલે છે કે આ વર્ષે અમે આટલા ખર્ચા કરવાના છીએ, તો આ અમારા બજેટના એસ્ટિમેટ છે. વર્ષ પસાર થાય છે, 5-6 મહિના થાય છે, પછી એમની એવું આકલન થાય છે કે આમાં કદાચ કોઈ રકમ છે એ પ્લસ કે માઇનસ થતી હોય છે. તો એને એ લોકો રિવાઇઝડ એસ્ટિમેટ કહે છે કે આ અમે રિવાઇઝ કરી અને હવે અમારો અંદાજિત અનુમાન આટલી રકમનો છે. અને છેવટે વર્ષના અંતમાં જ્યારે વર્ષ પતે છે કેટલો ખર્ચો થાય છે, કેટલી આવક થાય છે, એ જે રકમ થાય છે એનું જ્યારે ઓડિટ થાય છે અને પછી જે રકમ બહાર આવે છે ત્યારે એ રકમને આપણે વાસ્તવિક રકમ કહીએ છીએ. એટલે જ તમે આ સ્લાઇડમાં જ્યારે જોશો તો જ્યારે વિત્તમંત્રી શ્રી 2022-23નું બજેટ બનાવવા બેઠા હશે ત્યારે એમને એ વર્ષ માટે બજેટ એસ્ટિમેટ કરવું પડતું હોય છે. જ્યારે 24 તારીખે પ્રેઝન્ટ થશે તો એ બજેટ એસ્ટિમેટ 2023-24નું હશે. એમની પાસે વર્ષ 2022-23ની વચ્ચે એક રિવાઇઝ એસ્ટિમેટ બન્યું હશે કારણ કે મંત્રી અલગ અલગ મંત્રાલયોને કેટલા ખર્ચા થયા છે એનું એમને 6 મહિના 9 મહિના પછી થોડુંક એનાલિસિસ મળે તો પછી એવું જોશે કે અચ્છા આપણે હવે કેટલું રિવાઇઝ કરવાની જરૂર છે જેથી કરીને આગળ જનારો ખર્ચો કે આગળ જનારી આવક આટલી રહેશે. તો એ આંકડો તમને રિવાઇઝ એસ્ટિમેટ 2022-23નો જોવા મળશે. અને તમે બજેટ એસ્ટિમેટ 2022 અહીંયા 21-22 છે, તમે જ્યારે એમાં એ રકમ જોશો તો તમને એ રકમ મળશે કે જ્યારે વિત્તમંત્રીશ્રીએ લાસ્ટ યર અહીંયા બજેટની પ્રસ્તુતિ કરી હતી ત્યારે એમણે કયા રકમ અને કઈ રકમ વિશે એમણે વાત કરી હતી. એકચ્યુઅલની નંબર છે એ હંમેશા 2 વર્ષના ડિફરન્સથી આવશે. એવું એટલે છે કારણ કે સરકારશ્રી પોતાનું કામ પતાવે પછી એના કાગળ બને પછી ઓડિટ થાય એટલે એ રકમ 2 વર્ષ પછીના બજેટમાં રિફ્લેક્ટ થશે. એટલે કે જ્યારે તમે આ વર્ષના જ્યારે બજેટના કાગળ આવશે ત્યારે આ એકચ્યુઅલની રકમ 2021-22 એટલે કે 31/3/2022નું જે વર્ષ પત્યું ત્યારે સરકારશ્રીએ કેટલો ખર્ચો કર્યો હતો એની જાણકારી તમને એમાં પણ મળી રહેશે. બજેટ ડોક્યુમેન્ટ. બજેટ ડોક્યુમેન્ટ જ્યારે બજેટની પ્રસ્તુતિ થાય એના પછી ઘણા બધા બજેટના ડોક્યુમેન્ટ છે જે તમારી પાસે આવશે. એક સરસરી નજર આપણે મારી લઈએ કે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ છે જે તમારે સૌને અલગ અલગ વસ્તુઓ માટે ઉપયોગી બની શકે છે. બજેટ સ્પીચ, જે વિત્તમંત્રી શ્રી પોતાનું બજેટ પ્રસ્તુત કરે એની આખી સ્પીચ. બજેટ એટ અ ગ્લાન્સ. બજેટ એટ અ ગ્લાન્સમાં તમને એક રીતે આખી સમરી મળી રહેશે કે બજેટમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ વિશે વિત્તમંત્રીશ્રીએ વાત કરી છે, તો એનું એક ઓવરઓલ સમરીને બજેટ એટ અ ગ્લાન્સ ગણવામાં આવે છે. એન્યુઅલ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એ એક રીતે સરકારશ્રીનું આખું સરવૈયું આપણે એક રીતે કહીએ તો કે ભાઈ આખા વાર્ષિક સ્તર પર સરકારશ્રીએ જેટલું અલગ અલગ પ્રકારની વિત્તીય કાર્ય કર્યા છે એનું આપણને આ સ્ટેટમેન્ટમાં જાણકારી મળી રહેતી હોય છે. ડિમાન્ડ્સ ફોર ગ્રાન્ટ્સ. આપણા વિધાનસભામાં એકમાં ઘણી ઓછી વિધાનસભા એવી છે કે જે આટલું ડિટેલમાં ડિમાન્ડ ફોર ગ્રાન્ટ્સની ચર્ચા કરતી હોય છે. તો આપ સૌ પણ ડિમાન્ડ ફોર ગ્રાન્ટના ઘણા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ જ્યારે ચર્ચા કરશો તો એમાં જ્યારે તમે ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ રકમ આવક ખર્ચા જોવા માંગતા હો છો ત્યારે તમને ડિમાન્ડ ફોર ગ્રાન્ટ્સમાં મળી રહેશે. રેવન્યુ રિસીટ એટલે કે કેટલી મહેસૂલ આવક થઈ છે સરકારને એ તમને રેવન્યુ રિસીટના આંકડામાંથી મળી રહેશે. FRBM ડોક્યુમેન્ટ. આ એક ડોક્યુમેન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થોડુંક છેલ્લા થોડા વર્ષથી આ પ્રથા શરૂ થઈ છે અને ખાસ કરીને જ્યારથી કેન્દ્ર સરકાર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી 20-25 વર્ષથી 2004થી FRBMની શરૂઆત થઈ છે. FRBMનું મૂળ કારણ છે કે સરકારની જે જવાબદારી નાગરિકો પ્રત્યેની છે એ વિત્તીય ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ જ્યારે સરકાર કરે છે ત્યારે પણ એ વિત્તીય સંચાલન બરાબર રીતે કરે અને એ રીતે કરે કે કોઈ પણ વધારે ખર્ચા ના થાય કાં તો કોઈ પણ રીતે જે ખર્ચા થઈ રહ્યા છે એની પર બરાબર એનું જ્યુડિશિયસ રીતે ખર્ચા થાય. એના માટે FRBMની એક એક્ટ દેશમાં લાગુ થઈ છે. તો એના હેઠળ ઘણા એવા કાગળ છે જે રાજ્ય સરકારશ્રી અને કેન્દ્ર સરકારશ્રી બંને દર વર્ષે આપવા પડતા હોય છે. અને એ કાગળમાં હું તમને એક ઉદાહરણ આપું તો
FRBMના ડોક્યુમેન્ટમાં તમે આગળ જોશો કે મીડિયમ ટર્મ ફિસ્કલ પ્લાન એટલે કે વચગાળાનો સરકારશ્રીનો પ્લાન શું છે કે કેટલા રૂપિયા ક્યાંથી આવશે, કેટલા રૂપિયા ક્યાંથી જશે, 1 વર્ષ નહીં, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 5 વર્ષ, એ તમને FRBMના ડોક્યુમેન્ટમાં જોવા મળી રહેતું હોય છે. મેક્રો ઇકોનોમિક સિનારીઓ કે રાજ્યની ઓવરઓલ ઇકોનોમિક પરિસ્થિતિ કેવી છે. ગુજરાત રાજ્યની પાસે દરિયાકાંઠો છે તો એના લીધે એમની પાસે ઘણી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીનો એડવાન્ટેજ રહેતો હોય છે. એ કેટલા સ્તરે, આ એક ઉદાહરણ આપ્યો. તો આ પ્રકારની ઘણી અલગ અલગ વસ્તુઓ તમને મેક્રો ઇકોનોમિક સિનારીઓથી જાણવા મળી જશે. એના સિવાય ફિસ્કલ પોલિસી સ્ટ્રેટેજી એટલે કે સરકાર પોતાની જે ફિસ્કલ પોલિસી છે એના માટે શું કરી રહી છે, તો એ અલગ અલગ પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ તમને FRBM ડોક્યુમેન્ટ્સમાં જાણવા મળશે. જે બજેટના ડોક્યુમેન્ટ આપ સૌને આપવામાં આવે છે એમાં આ બધા જ ડોક્યુમેન્ટ સાથે એનો સમાવેશ થતો હોય છે. આ 2 એક્ટ છે એટલે આ 2 વિધેયક એવા છે જે આપ સૌ પસાર કરો એના પછી જ સરકારશ્રી પૈસા ખર્ચ કરી શકતું હોય છે. ફાઇનાન્સ બિલ અને વિનિયોગ બિલ એટલે કે અપ્રોપ્રિએશન બિલ. તો ફાઇનાન્સ બિલમાં જો કોઈ ટેક્સમાં ફેરબદલ થતા હોય છે રાજ્ય સરકારના સ્તર પર તો એ ફાઇનાન્સ બિલનો ભાગ બનતી હોય છે. અને જો જે સરકાર ખર્ચા કરે, જે આવક થતી હોય છે એ બધું જ વિનિયોગ બિલમાં જ્યારે આ સદન એને પારિત કરશે ત્યારે જ જઈને સરકાર એ પૈસાનો વપરાશ કરી શકે છે. આ મેં તમને ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટની વેબસાઇટ પર તમે જશો તો તમને દર વર્ષે છેલ્લા 20-22 વર્ષના દર વર્ષે કેટલાક ફાઇનાન્સ ડોક્યુમેન્ટ છે તમને વાર્ષિક લેવલ પર અહીંયા જઈને સર્ચમાં મળી જશે. તમારા સૌના જો કોઈ PA હોય તો તમે હમણાં જોવા માંગતા હો તો હમણાં તમે ફોન પર આને સર્ચ કરીને મેળવી શકો છો. આપ સૌ વિધાયકો તરીકે, આપ સૌ ધારાસભ્યશ્રી તરીકે એ કઈ કઈ વસ્તુઓ છે જે ધ્યાનમાં રાખી શકો છો આ બજેટનું એનાલિસિસ કરતા? અત્યાર સુધી જે આપણે વાત કરી એ બધી વસ્તુ બજેટના અલગ અલગ કોન્સેપ્ટ્સ સમજવા માટે કરી. હવે આપણે જ્યારે બધા કાગળ આપણી પાસે આવી ગયા, બજેટ પ્રસ્તુત થઈ ગયું, તો એ કઈ અલગ અલગ વસ્તુઓ છે જેનાથી તમે જ્યારે તમને અહીંયા સદનમાં બોલવાનો અવસર મળે કાં તમે ક્યાંય પણ બહાર વાત કરો તો તમને કઈ રીતે વધારે સારું આનું સમજણ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તો એના માટે થોડાક અમે એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપ્યા છે કે એક વસ્તુ આપણે હંમેશા પર્સન્ટેજ ચેન્જ જોવું જોઈએ કે આખી રકમ આપણે જ્યારે જોતા હોઈએ ત્યારે ઘણીવાર આપણને